Nidhi sir, Kamla sir, Nazar sir, and all the great leaders of Tamil Nadu. And of course, welcome Raju sir. It was a great pleasure to be with you again once again, right? And we had a great time today in the morning with Kerala, and now after that I went to Bombay, then came to Chennai. So it's totally traveling from 11 o'clock onwards with non-stop delivery. So thank you very much. Welcome. Welcome sir. So Calicut and Mumbai and Chennai travel பண்றோம். Sir, sound on the മുഴങ്ങുന്നല്ലോ. Okay ആണോ? ചെറുങ്ങനെ ഒരു മുഴക്കം. അയ്യോ ഒരേ ഒരു ഇപ്പൊ ഓക്കേ ആണോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഹലോ. കുഴപ്പമില്ല സാർ പറഞ്ഞു. ஓகே. ஸோ காலையில கோழிக்கோடு அதுக்கப்புறம் மும்பை இப்போ வந்து நம்ம சென்னைக்கு வந்து ஃப்ளைட்ல பறந்து நமக்கு வந்து டிரான்சிட் பண்ற சுரேஷ் சார் വീണ്ടും വീണ്ടും പോയാൽ സാറേ. ஒரு மினிட் சார். ராஜு உள்ள போயிட்டு வருது. ஒரு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் சார். ஒரே நிமிஷம். கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணுங்க. இப்போ ஓகே பாருங்க. ரைட் குட். எஸ். ஓகே சார். அதாவது மூர்த்தி சிறந்தாலும் அதாவது கீர்த்தி வந்து பெருசு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒமேகா 3 அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் பார்க்கறதுக்கு சிறிதா இருந்தாலும் அதனுடைய பலன்கள் வந்து பன்மடங்கு. ஸோ அந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா பத்தி பேசுறதுக்கு தான் இன்னைக்கு நம்முடைய டாபிக். ஸோ அதுல வந்து நம்முடைய தமிழ்நாட்டுக்காக அது சிறப்பான ஒரு மீட்டிங் வந்து மிக்க நன்றி. ஸோ அதுல முக்கியமா சுரேஷ் சார் வந்து இன்னைக்கு காலைல கோழிக்கோடு, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மும்பை, அதுக்கப்புறம் இப்ப சென்னைக்கு வந்து ஃபிளைட்ல லேண்ட் ஆயிருந்து நான் ஸ்டாப்பா வந்து நமக்கு வந்து மீட்டிங் கொடுத்துருக்காரு. அடுத்ததான் நம்ம ஒமேகா 3 பத்தி தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே சார். Yes, thank you sir. And now we'll move on with this wonderful product. So before telling about the Nutricharge Veg Omega as such, I'll talk more on omega 3. And when we understand what is omega 3, we'll know the value of this, and after that we'll enter into the Nutricharge Veg Omega. And when we correlate both this, you will find that what a wonderful product Nutricharge has given to us. So Nutricharge, before getting into that, we'll talk about omega 3. So omega 3, as you know, is a miraculous element. It's an absolutely very, very powerful element, because the most important thing what is about this is it is required at any stage of life. That means if you are a girl, if you are a woman, if you are an old person, old age lady, if you are a young boy, a middle-aged boy, or you are man or old man, whatever be the stage of your life, it is required. That means a person about 10 years of age requires at every point of time in his or her life. And not only that, whatever be the state of your health, whether you are unhealthy, whether you are absolute healthy, you require this absolutely in your life. So this particular content or element cannot be keep separate. You cannot keep this separate from your life. So it is very, very important that this should be there with you for the lifetime. But that's the reason why we call it as miraculous element. Yes sir. So நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ்ல பலதரப்பட்டமான எல்லா பொருட்கள் இருந்தாலும் இதுல ரொம்ப முக்கியம் வந்து நம்முடைய ஒமேகா 3 அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன்னா ஒமேகா 3 வந்து ஒரு மனிதனுக்கு எல்லா காலகட்டத்திலையும் வந்து அவனுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பொருள். அதனாலதான் ஒமேகா 3 வந்து ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில எந்த நிலையிலும் அவனுக்கு வந்து தேவைப்படுற ஒரு சிறந்த ஒரு பொருளாக நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்ப வந்து வாழ்க்கையில வந்து எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு நிலைமை இருக்கும். அதாவது ஒரு இளமை பருவம் இருக்கும், இல்ல இடையில രാജു സാറെ പിന്നെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നല്ലോ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് സാർ. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഇല്ല, അതേപോലെ ഉണ്ട്. നേരത്തെ നന്നായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? പെർഫെക്റ്റ്. அதுதான் இப்போ ஓகே இல்ல சார்? கரெக்ட் அதுதான். ஓகே. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மனிதனுடைய சிறு வயதுல இருந்து வாலிப பருவத்துல இருந்து முதுமை அடையும் எந்த காலநிலையாக இருந்தாலும் அந்த எல்லா காலகட்டத்திலும் அவனுக்கு வாழ்க்கையில மிக மிக அவசியமாக கூடிய ஒரு முக்கியமான பொருள் தான் இந்த ஒமேகா 3. அப்போ எல்லா சூழ்நிலையிலும் எல்லா காலகட்டத்திலும் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து இது அறவே வேண்டாம் என்று வந்து ஒதுக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதனுக்கு
எல்லா காலகட்டத்திலும் இன்றியமையாத ஒரு பொருள் தான் நம்முடைய இந்த வெஜ் ஒமேகா 3, இந்த ஒமேகா 3ன்னு சொல்லப்படுற இந்த முக்கியமான பொருள். ஸோ அதனால இது வந்து எல்லா காலநிலையிலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் மனிதனுக்கு மிக மிக அவசியம். ஸோ அதனால்தான் இது வந்து ஒரு மிராக்குலஸாக இதை நம்ம வந்து ஒரு அற்புதமான பொருளாக ஒமேகா 3 நம்ம வந்து கொண்டாடுறோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு மிராக்குலஸ் ப்ராடக்ட் தான் ஒமேகா 3. ஓகே சார். Yeah. So omega 3, as you know, is an essential fatty acid, and which is very, very essential for life. So there are so many other fatty acids, but this is absolutely essential, right? And that's the reason why it is being said as a good fat, right? You know, there are bad fat and good fat, already you know that, right? So this is a very good fat, and which cannot be replaced in by any of the other nutrients in our body. That means if omega 3 you are not getting, so you cannot say that, okay, we can adjust it with some other nutrient. No, for omega 3 is required. So it is very, very integral part of our body. It is an integral part of our health. It is an integral part of cell. Everything you will come to know now. So as we are moving forward for the better description, are moving forward for better know-how of this product, I request you all to be ready with your pen, pencil, and notebook and all, because you need to know it in very, very deep. Then only you will understand what valuable it is. And that is the reason why I have told that along with PVMF, you see to it that you are also taking omega. Yes, sir. இந்த ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட், அதாவது இந்த அமிலம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது ஒரு மனிதனுக்கு நம்முடைய வாழ்நாள்ல மிக மிக அவசியமான ஒரு பொருள். அதனாலதான் இந்த ஒமேகா 3 வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நம்ம உடம்புக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஃபேட்டி ஆசிட்லயே வந்து கெட்ட ஃபேட்டி ஆசிடு, நல்ல ஃபேட்டி ஆசிடு இருக்குது. அதுல முக்கியமா இது ஒரு நல்ல ஒரு கொழுப்பு அமிலம்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வாழ்க்கையில இது வந்து ரொம்ப நுட்பமான ஒரு ஃபேட்டி ஆசிடாக இது கருதப்படுகிறது. ஸோ அதனாலதான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உடம்புல இருக்க செல்களுக்கு இன்றியமையாத ஒரு பொருளாக இந்த ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கிறது. ஸோ இந்த ஒமேகா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு நியூட்ரியண்டாக கருதப்படுகிறது. இது நமக்கு வந்து நம்ம உடம்புல இது தயாரிக்கப்படுவதில்லை. இது வந்து நம்முடைய உணவு வகையிலும் அதிகமாக இதை கிடைப்பதில்லை. ஸோ அதனாலதான் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருளாக இது கருதப்படுகிறது. ஸோ அதை பத்தி நம்ம இன்னும் என்ன விஷயங்கள் இதுலலாம் இருக்குங்கிறத அடுத்தடுத்த இதுல நம்ம முன்னாடி போய் அதை பார்க்கலாம். ஸோ ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட் ஒரு மனிதனுக்கு ரொம்ப நுட்பமான ஒரு பொருளாக இருப்பதனால அது மிக மிக அவசியம். ஸோ அதை பத்தி நம்ம இன்னும் தொடர்ந்து என்னன்னு சேர்ந்து பார்க்கலாம். ஓகே சார். Yes. Now this is a very, very important part of this presentation. Before going into the other slides or other part of this description, I would like to stay here for a little more time, because as you all know, just forget about what is being written over here. Just listen to what I'm saying, and if you want to write, you can write down also. Basically, we all know that the basic unit of our body is cells, right? Cell. And the group of cell comprises tissue, then group of tissue makes the body organ, and then comes the group of organs gives you organ system. So these are the steps, but wherever you take it, organ system or organ or tissue, it is not devoid of cells. So without cells, nothing is there. So the more the healthy the cell is, the more the healthy you are. It is just like that, when you build a house, the most important thing is what is that? The quality of the brick, the quality of the stone you are using should be there. If it is not there, you know what will happen as the building goes up, right? So very, very important part of that building is the bricks or the stones, or to an extent the concrete which you are placing over there. Similarly, in your body, if you want to keep your body absolutely healthy, from organ system to organ to tissue, and for everything, because without cell, nothing is there in your body. So you need to have omega 3. Up to this level, you understand, and after that, I'll come with little more description. Yes, sir. ஸோ அதனாலதான் இந்த ஒமேகா 3 வந்து நம்முடைய பிவிஎம்எஃப் கூட இதை வந்து கட்டாயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள். இப்போ நம்ம இந்த ஒமேகா 3 வந்து எவ்வளவு அவசியம் அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு பகுதியில நம்ம உற்று கவனித்து இதை பத்தி நல்லா தெரிந்தாதான் அடுத்தடுத்த பகுதிகளுக்கு நாம போய் அதை பத்தி விளக்க முடியும். அப்போ இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியமானது. இதை பத்தி நம்ம வந்து குறிப்பெடுத்துக்கணும். நோட்டு பெண் இருந்தா எடுத்துக்கோங்க. ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு உயிரியல் அடிப்படை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதனுடைய முக்கியமான அமைப்பே செல்களால் தான் அமைக்கப்பட்டது.
இந்த செல்கள் எல்லாம் ஒன்றாக அமைந்துதான் வந்து திசுக்களாக உருவாகிறது. இந்த திசுக்களின் கூட்டமைப்பு தான் வந்து உறுப்புகளாக மாறுகிறது. இந்த உறுப்பு தான் ஒரு மனித உருவமாக மாறுகின்றது. அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு மிக மிக அடிப்படையான ஒரு விஷயம் என்ன என்பது பார்த்தோம்னா அது செல்கள் தான். அப்ப செல்கள் இல்லாம ஒரு அமைப்பே கிடையாது. அப்போ இத உதாரணமா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்புல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாதாரண ஒரு வீடு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு மூலாதாரமே முக்கியமான ஒரு விஷயமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த வீட்டுல இருக்கிற செங்கல் அப்படின்னு சொல்ற அந்த கற்கள் தான் வந்து மிக மிக அவசியமான ஒரு விஷயம். அந்த கற்கள் இல்லை அப்படின்னா, அந்த செங்கல் இல்லை அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு அமைப்புமே வந்து நம்மளால நினைச்சு பார்க்க முடியாது. அப்போ அது முக்கியமான ஒரு Raju sir, sound well. ஹலோ sir, correct. அது நெட்வொர்க் எந்த பிரச்சனை சார் பொறுத்த போய் சார் ஓகே சார் கண்டினியூ சார். எஸ் தேங்க் யூ. நல்ல சவுண்ட். இப்போ ഓക്കേടാ അത് കറക്റ്റ് ആണ് അത് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞോ അതിനുശേഷം വല്ലതും പറഞ്ഞോ? ഇല്ല ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ അവിടെ കട്ടായി പോകും, നിങ്ങൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും മിണ്ടില്ല. ஓகே ஓகே சார் ஓகே. அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு வந்து மிக மிக அவசியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அது வந்து செல்கள் அப்படிங்கிற அமைப்பு தான். அந்த கட்டமைப்பு இல்லைனாலே அந்த உடம்பு வந்து ஒரு உருவமாக உருவாகாது. சோ மனிதனுக்கு அடிப்படையே பாத்தீங்கன்னா செல்கள் தான். அந்த செல்கள்ல ஒமேகா 3 உடைய அவசியம் என்ன என்பதை நம்ம அடுத்த இதுல நம்ம இப்ப தெரிந்து கொள்ளலாம். ஓகே சார். Yes. So now what actually is this? Now you understand very carefully. The cell has got a membrane, right? The boundary line like thing, right? Just like a compound wall around your house. So cell has got a cell membrane, and this cell membrane is very very strong but very very flexible. Just like the wire, the electricity wire, right? It is very very strong. You cannot break it, but it is very flexible. You can fold it. Similarly, this cell membrane is like that. And when the cell membrane you say is very very flexible and very very strong, the integral part of the cell membrane is made up of omega 3. So the more the omega 3 is, the more the strong the cell membrane will be. And the cell membrane is just acting like a gatekeeper, which will take control of the things which will enter into your cell. Okay, so what actually happens is, if the cell membrane is very very healthy, what will happen is it will not allow any toxins or any poisons or any harmful things which can break or destroy the cell to enter into the cell. Especially for this time, corona time, right? The virus which enters into your body will not be able to penetrate into the cell, because if the coronavirus enters into your body and penetrates into the cell, then only the problem happens, right? So it will block all this. So to block all these, you require a cell membrane which is absolutely healthy. And to keep that cell membrane healthy, the only thing which is required is omega 3. So if you don't have omega 3, the cell membrane will be weak. And what will happen? Instead of getting the nutrients into the cell, it will also allow the poisons, the toxins into the cell, and even the viruses, the bacteria. So what will happen? It will start to multiply to destroy the cells, and it will come to a position where you will have a hell lot of a problem. And after this, I'll discuss. Yes, I'll see.
அடுத்ததா பார்த்தோம் அப்படின்னா செல்களை பத்தி பேசணும். இந்த செல்கள்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு அமைப்பு என்னன்னா செல் மெம்பரேன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிற செல் சுவர். இந்த செல் சுவர் தான் ஒரு செல்லுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான பாதுகாப்பு அரணாக இருக்கிற ஒரு முக்கியமான பகுதி. இந்த முக்கியமான பகுதி எதால உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது நம்முடைய ஒமேகா 3 உருவாக்கப்பட்டதுதான். அப்போ இந்த செல் சுவர் என்பது எந்த அளவுக்கு உறுதியாக இருந்தாதான் அதுக்கு அது உள்ள எந்த ஒரு பொருளையும் உள்ள வரவிடாம பாதுகாப்பு அரணாக, அதாவது கேட் கீப்பர்னு சொல்ற ஒரு பாதுகாப்பு அதிகாரியா வெளியே நின்னு அது நமக்கு உள்ள வர எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தடுத்து அரணாக செயல்படுது. முக்கியமா பார்த்தோம்னா இப்ப இருக்கிற இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல எல்லாருக்கும் தொற்று காலத்துல கொரோனா வைரஸ் இந்த மாதிரி உடம்புக்குள்ள புகுந்து செல்கள் வழியா தான் உள்ள உள்ள பாதிப்பை ஏற்படுத்துது. அப்போ இந்த செல்களுக்குள்ள நுழைந்துதான் இது பாதிப்பை ஏற்படுத்துது. அப்ப உங்களுடைய இந்த செல் சுவர்கள் தான் முக்கிய பகுதியாக இருப்பதனால இந்த செல் சுவர்கள் ஸ்ட்ராங்காக உறுதியாக இருந்தா இந்த கொரோனா வைரஸ் உள்ள போய் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது. அந்த அளவுக்கு இது பாதுகாப்பு அரணாக செயல்படும். அதோடு மட்டும் இல்லாம வேற எந்த விதமான விஷயங்களா இருந்தாலும், கெமிக்கல்ஸ் போன்ற ரசாயனங்களா இருந்தாலும் சரி, டாக்ஸின் விஷம் போன்ற பல விஷ அம்சங்கள் எதுவா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே அந்த பகுதிக்கு உள்ள நுழையாம. ஏன்னா இது ஒரு பிளெக்சிபிலிட்டி உடைய, அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஒயர் மாதிரி இது வளையும் தன்மையுடைய ஒரு பிளெக்சிபிலிட்டி உடைய ஒரு அமைப்பாக இருப்பதனால இது எந்த அளவுக்கு உறுதியாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு இது உள்ளே எந்த ஒரு பகுதியும் அனுமதிக்காமல் பாதுகாப்பாக செயல்படும். ஆனா இதற்கு சரியான நியூட்ரியன், சரியான ஊட்டச்சத்து, இந்த ஒமேகா 3 போன்ற விஷயங்கள் இதற்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் அந்த பகுதி அது உறுதியற்று வலிமை குன்றி உள்ள எல்லா விஷயத்தையும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும். இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இப்ப வைரஸ் போன்றவையா இருந்தாலும் சரி, விஷ பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே போய் அந்த செல்களை அழித்து விடும். செல்களை அழித்து விட்டால் மொத்த உடம்பும் பாதிக்கப்படும். சோ அதனால இந்த செல் சுவர் என்பது ஆரோக்கியமாக ஒரு கட்டமைப்போட இருக்க வேண்டும். ஓகே சார். Yes. And the next thing which we need to understand here is when the cell gets degenerated, the cell membrane is gone and the toxins are entering in your cells. This will break all other cells because the cell membrane is getting weak because you don't have that omega 3 in your body. So all the cells start breaking and the the group of cells which is very in contact, but they don't show sorry they don't show any friendship whatsoever, because they are sitting very close but they don't touch each other. That is called contact inhibition. So that's the reason why one cell goes off, the other cell comes. One cell goes off, the other cell comes. It doesn't care of the other cell which is around that cell. But when this cell membrane breaks, the contact inhibition goes off. It's just like that. You're going to the cinema hall and a person comes and sits just side to you, but he is an unknown person. So it becomes very, very discomfort for us, even touching his body and all those things. Matter. Similarly, the contact inhibition goes off and all the cells start, multiply. And when it starts multiplying, one cell goes, the other cell comes, it changes into different perspective. And what actually happens? A big tumor happens over there, and that leads to cancer. So you just see all problems comes because of the weakness of the cell membrane. And if the cell membrane is made intact, the cell degeneration will not happen. You will be healthy. All these dangerous pandemics and all these dangerous diseases will not come to you, including cancer. And cancer, as I tell you, early days it used to be told to us that it's a very, very dreaded disease. Once it comes, you will go. Now, after some days, nowadays, what do people say? If you come to know about this cancer in the early stage, you can treat it well, right? Of course, that is the reason, because there are so many people who have like that. Now a day will come when the cancer is just like that, because cancer is not a dreaded disease as such. It is basically lack of nutrition. Because of lack of nutrition, the cells goes down and the cell degeneration only leads to cancer. Just like a building, where the stones and the bricks starts breaking off, the whole building will come down, right? Similarly, like this also, it is not a very dangerous disease, as if you come to know it very clearly. But the problem is we don't know anything about nutritional science. We don't know anything about nutrition, and that's the reason why all it happens. Because in the early days, that scurvy, which is the bleeding gum, leads to death of the people. Now scurvy, nobody cares, because everybody knows that is the lack of vitamin C. You take that and you are free. Okay, so this is what omega 3 do here. Very, very, very important element for anything in your body. Yes, sir.
சோ இந்த செல் மெம்பரேன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த செல் சுவர்கள் வந்து பாதிப்படைந்தால் நம்ம உடம்புக்குள்ள டாக்ஸின்கள் வந்து உள்ள வந்து அந்த செல் சுவரை பாதித்து அந்த செல்லையே மொத்தமாக அழித்து விடும் தன்மையுடையதாக மாறும். அப்ப மொத்தத்துல இந்த செல்கள் எல்லாமே வந்து தன்னை இழந்து விடுற நிலைமைக்கு வந்து போய்விடும். அப்போ இதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செல்லுமே வந்து தனித்தனியான செல் சுவர்களா அமைப்பட்டதால ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து எந்த விதமான ஒரு இணைப்போட வந்து இது காணப்படாது, தனித்துவமானதா ஒவ்வொன்றும் காணப்படும். அப்போ உதாரணமா எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம ஒரு சினிமா திரையரங்கத்துல இருக்கும்போது நம்ம வந்து சினிமா பார்க்கறதுக்காக ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இதுல வந்து உட்கார்றாங்க. ஆனா அந்த உட்கார்ற ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நமக்கு தெரியாத ஒரு பிரச்சனை தான் இருப்பாங்க. ஆனா எல்லாம் ஒரே கட்டமைப்புல ஒரே வரிசையில உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. ஆனா இவருக்கும் அவருக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இருக்காது. நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச நண்பர்கள் மட்டும்தான் நம்ம பக்கத்துல உட்கார்ந்து ரொம்ப அளவுல இருப்பாங்க. மத்தபடி அவங்க வந்து நமக்கு தெரியாத ஏதோ ஒரு மனிதராக இருப்பாங்க. அதே மாதிரிதான் உடம்புலையும் இந்த செல்கள் எல்லாம் தனித்தனி பகுதியாக வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அப்போ இந்த செல் சுவர் தான் வந்து இந்த எல்லா செல்களுக்கும் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இதுவாக இருக்கிறது. அப்ப இந்த ஒரு செல் சுவர் வந்து பாதிக்கப்பட்டால் ஒவ்வொரு செல் சுவரும் பாதிக்கப்படும் போது டாக்ஸின் உள்ள போகும்போது இவை எல்லாம் வந்து உருக்குலைந்து அவை கேன்சர் என்கிற ஒரு நிலைமைக்கு போவதற்கான வாய்ப்புகள், அதாவது புற்றுநோயாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அங்கே உருவாகிறது. அப்போ புற்றுநோய் உருவாகிறதுக்கு காரணம் என்ன? இது புற்றுநோய் என்பது ஒரு நோயே கிடையாது. புற்றுநோய் முக்கியமாக வருவதற்கு காரணம் அது ஊட்டச்சத்து குறைபாடு காரணமாகத்தான் வந்து புற்றுநோய் உருவதற்கான ஒரு காரணமாக அமைகிறது. ஆரம்ப காலங்கள்ல புற்றுநோய் வந்து வரும்போது அதை வந்து சரி செய்வதற்கான வழிகளை நம்ம பாக்குறோம். ஆனா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா அதை வந்து நம்மளால சரி செய்ய முடியாது. அப்போ புற்றுநோய்ங்கிறது எல்லாரும் என்ன நினைச்சிருக்கோம், ஒரு ஆபத்தான ஒரு நோய் நினைச்சிருக்கோம். ஆனா அது நோய் கிடையாது. அது நமக்கு வந்து ஒரு ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மூலமாக, இப்ப உதாரணமா இப்ப சொன்னோம் பாத்தீங்களா, இந்த செல் மெம்பரேன்கள் வந்து பாதிக்கப்படைந்தால் செல்கள் உருக்குலைந்து அதன் மூலமாக நமக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை உருவாகிறது. அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா ஸ்கர்வி என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு நோய். இந்த ஸ்கர்வி நோயில பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பகாலத்துல ப்ளீடிங், அதாவது ரத்த இழப்பு ஏற்பட்டால் அது வந்து ஆபத்தை உருவாக்கும். ஆனா இன்னைக்கு அதுக்கு தெரியும், நமக்கு எல்லாருக்கும் விட்டமின் சி சரியான அளவுல இருந்தா இந்த ஸ்கர்வி என்னும் நோய் வந்து நமக்கு வருவதில்லை, அது சரியாகிவிடும். சோ நமக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் சயின்ஸை பத்தின அறிவு இல்லாம இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு வந்து ஊட்டச்சத்து பத்தின ஒரு நல்ல ஒரு தெளிவான ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியாது இருப்பதனாலதான் இந்த பிரச்சனைகள் நமக்கு வந்து வரும்போது நம்ம பயப்படுறோம். அப்ப நம்ம வந்து ஊட்டச்சத்தை பத்தி சரியான ஒரு அறிவு இருந்ததுன்னா நாம இதற்கு வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப செல் மெம்பரேன்கள் வந்து ஆரோக்கியமாக இருந்தா மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனைகள் வராம நாம ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும். ஓகே சார். Yes. So now here you can see in the picture that there are orange balls and yellow balls, right? The orange balls are those phospholipids which contain omega-3 fatty acid, and the yellow one is lacking the omega-3. So if your cell membrane is like this, what will happen? There is some weak spots, just this yellow spot, which is omega-3 lacking. So from here, the toxins may enter in your body. So what we need is, we need to have an enough and more amount of omega-3 in our body so that this cell membrane becomes absolutely strong. And when that happens, it is just like that. Cell membrane acts like a gatekeeper. It regulates what molecules can come and what cannot get into the cell. Just like a gatekeeper, he will decide what should come inside the cell and what should not. And basically it only admits healthy nutrients and barring damaged substances. That is the power of omega-3. Yes sir. அடுத்தா பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த செல் சுவர்கள்ல முக்கியமா நமக்கு வந்து இங்க ரெண்டு பகுதிகள், அதாவது செல் மெம்பரேன்ல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து பாஸ்போலிபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த பாஸ்போலிபிட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆரஞ்சு பகுதியில் வந்து ஒமேகா-3 அதிகமாக செறிவூட்டப்பட்ட பகுதியாக இருப்பதனால அவை மிகவும் உறுதியான ஒரு அமைப்பாக இருக்கும். ஆனா இந்த எல்லோ கலர் சொல்ற இந்த மஞ்சள் கலர்ல இருக்கிற பகுதி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒமேகா-3 குறைபாடு நிறைந்த பாஸ்போலிபிட்ஸாக இருக்கும். அப்போ இதுதான் வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய பகுதியாக இருக்கும். அதாவது வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பாதிப்பு எளிதாக இதை உடைத்து கொண்டு உள்ள நுழைவதற்கு ஒரு அமைப்பாக மாறிவிடும். அப்போ ஒமேகா-3 அதிகமாக செறிவூட்டப்பட்டிருந்தால் இந்த பாதிப்பு ஏற்படாம செல் சுவர்கள் வந்து உறுதியாக இருக்கும். சோ அதனாலதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார், நம்ம இந்த செல் மெம்பரேன் வந்து ஒமேகா-3 அதிகமாக செறிவூட்டப்பட்டிருந்தால் அது ஒரு கேட் கீப்பராக செயல்பட்டு நம்ம செல்களுக்கு உள்ள வர வேண்டிய பொருட்களை, தேவையான பொருட்களை மட்டும் அனுமதித்து தேவையில்லாத பொருட்களை வந்து அதை வந்து வெளியே தள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக வந்து இது இருக்கும்.
சோ அப்ப இதுக்கு எல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா, ஒமேகா 3 வந்து சரியான அளவுல இருந்தா மட்டும்தான் உள்ள வர வேண்டிய பகுதியில தேவையான விஷயங்களை அனுமதித்து, தேவையற்ற நம்ம உடலுக்கு ஒவ்வாத விஷயங்களை அந்த செல்லுக்குள்ள நுழைய விடாம அதை தடுத்து அரணாக செயல்பட்டு நம்ம உயிரை வந்து பாதுகாக்கிறதுல முக்கிய பங்காற்றுகிறது. ஓகே சார். Yes. Now you can see over here, just 1% decrease in the omega 3 in the body can cause a big problem. Just 1% decrease. Can you imagine? So, all the people around us, we don't know what is the percentage of omega 3 in their body. Even 1% decrease can cause all these problems. What is fatigue? Totally lack of energy, feeling down, and continue low energy level. What is, if you want to do something, it will not allow you to do. You will feel sleepy every time and aching muscles and joints. Your joints are paining, your muscles are paining. So what you will be able to do? You won't be able to do anything whatsoever. So you will be simply sitting just like, a statue, not be able to do anything. So even 1% decrease is very, very harmful. So you should see to it that your body doesn't have any decrease in the amount of omega 3. Yes, sir. அப்போ இங்க பார்த்தோம்னா ஒரு 1% நல்லா நம்ம பார்க்கணும். இந்த இடத்துல 1% ஒமேகா 3 அளவு நம்ம உடம்புல குறைந்தாலே பல விதமான பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம உடம்புல உருவாக்கும். முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆற்றல் மொத்தமாக இழந்து விடும். நம்முடைய எனர்ஜி லெவல் என்பது மிக 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 குறைய ஆரம்பித்து விடும். அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து நம்முடைய ஃபீலிங்ஸ், அந்த உணர்ச்சிகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய மசில் சொல்ற இந்த தசை பகுதிகள் இருக்கிற அந்த இணைப்பு பகுதிகள் வந்து அதாவது அதுல வலி ஏற்படுறதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த இடத்துல நடக்கும். அப்போ இது எல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1% ஒமேகா 3 குறைவதனால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள். அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம், நம்ம எக்காரணம் கொண்டும், அதாவது இப்ப இந்த மாதிரி எனர்ஜி லெவல் குறைஞ்சு விட்டுனா நாம கிட்டத்தட்ட ஒரு சிலை மாதிரி நம்ம மாறி விடுவோம். அவன் உட்கார்ந்த இடத்துலயே தான் எந்த விதமான ஒரு 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 மனிதன் வந்து நல்லா இயங்கி கொண்டிருக்கும் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய செயல்பாடை செய்ய முடியாம ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டானா அப்ப அவனுடைய மனநிலை எந்த மாதிரி இருக்கும்? அப்போ இந்த 1% குறைந்தாலே உங்களால எந்த வேலையும் செய்ய முடியலன்னா அப்ப எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்குன்னு நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ எக்காரணம் கொண்டும் ஒமேகா 3 நம்ம உடம்புல வந்து இந்த அளவுக்கு குறையாம அது சரியான அளவுல நமக்கு இருந்தா மட்டும்தான் நாம ஆரோக்கியமா செயல்படியும். அந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுக்காக நாம சரியான அளவுல அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஓகே சார். Yeah. Now, how is omega 3 beneficial for us? Very, very important, and listen very carefully. See, omega 3 helps in keeping the heart healthy. This is the big problem. If once you take PVMF from the other side and you take omega, so PVMF when you take, you are getting the vitamins, you are getting the minerals, you are getting protein. So the muscles of the heart will be absolutely intact. And when you are giving omega 3 above that, it will keep its health completely stronger. So it keeps the heart health stronger and better. And also it will help in reducing the bad cholesterol. Most of the people find this, the LDL cholesterol is going up and the HDL cholesterol is coming down. But basically what is required is LDL should come down and HDL should go up. But it is the ulta, So when you take omega 3, it helps in reducing this bad cholesterol. And one more thing which always runs close with this bad cholesterol, LDL, is triglyceride. And you can see that also being taken care and be removed by omega 3. For example, this is the blood vessel. You can see over here, smoothly, without any problem. The blood is moving very, very smoothly. But here the blood vessel has been blocked by this fatty cover. And this is triglyceride. So what actually happens? When the blood is moving here, the distance between this is very, very less. The lumen circum area is become reduced. So the pressure happens here, the pressure happens here also. So from both the sides, the pressure, and it will make the blood vessel absolutely rigid. So what will happen? The flexibility of the vessel goes off. So when the heart beats, if the flexibility is there, the jerking will not be there. And if the heart beats and the triglyceride is there, the cholesterol is there, the heart feels the jerk. And that's the reason why when the heart beats, if you touch your body or touch any other's body, that vibrating sound only we can say that the heart is beating. Otherwise, you cannot see a person vibrating in front of you, right? The heart is beating, but the person is not vibrating because of this flexibility in the blood vessel. So that triglycerides is also being removed. Yes.
அடுத்ததா பார்த்தோம்னா இந்த ஒமேகா 3னால நம்ம உடலுக்கு ஏற்படும் அந்த பயன்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். முதலாவதாக பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய இருதய அமைப்பு வந்து ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு ஒமேகா 3 வந்து பெரிய அளவில் உதவும். நம்ம காலை உணவாக எடுத்துக்கொள்ற இந்த பிபிஎம்எஃப் இந்த பிஎஃப்ல இருக்கிற புரோட்டீன், விட்டமின், மினரல் எல்லாமே அந்த இதயத்தை வலுவாக ஆரோக்கியமாக வைப்பதற்கு தேவைப்படக்கூடிய முக்கியமான பொருள். அதற்கு கூட இந்த ஒமேகா 3 நம்ம சேர்த்து எடுக்கும் போது அந்த இருதயம் சீராக இயங்குவதற்கு பெரிய அளவுல இந்த ஒமேகா 3 வந்து உதவி புரியும். அந்த அளவுக்கு இருதய அமைப்பு இயங்கி துடிப்பதற்கு இது வந்து பெரிய அளவுல வந்து உதவி புரிவதுதான் இந்த ஒமேகா 3 நமக்கு வந்து மிக மிக அவசியம் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இரண்டாவதா பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரத்த கொலஸ்ட்ரால் அளவு வந்து இப்ப எல்லாருமே எடுக்கிறோம். அதுல எல்லாருமே பாக்குறது என்னன்னா எல்டிஎல் அப்படிங்கிற லெவல் இது வந்து அதிகமாகவும், ஹெச்டிஎல்ங்கிற லெவல் வந்து குறைவாகவும், இதுதான் எல்லாருக்குமே பாக்குற நிலைமையில ரத்த கொதிப்பு இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இது இருக்கும். ஆனா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎல் லெவல் அப்படிங்கிற விஷயம் அதிகமாகவும், எல்டிஎல் என்பது குறைவாக இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே அது தலையிலாக இருக்கிறது. இந்த நிலையை குறைப்பதற்கு நமக்கு ஹெச்டிஎல்லை அதிகப்படுத்தியும் எல்டிஎல்லை குறைக்கவும் இந்த ஒமேகா 3யை நாம தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்தோமானால் இந்த நிலைமை மொத்தமாக நம்ம மாற்றி எடுக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு ஒமேகா 3 பெரிய அளவுல உதவி புரியுது. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரத்த குழாய்கள்ல ட்ரைகிளிசரைடு அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில அந்த ஒரு குழாய்கள்ல இந்த கொழுப்பு வந்து படிந்திருக்கு. சாதாரணமா ரத்த ஓட்டம் வந்து சீராக போய் கொண்டிருக்கும். அப்போ வந்து எந்த பாதிப்புமே கிடையாது. ஆனா இந்த ட்ரைகிளிசரைடுங்கிற அமைப்பு நம்ம ரத்த குழாயில கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஒரு அடைப்பை ஏற்படுத்தும் போது ரத்த ஓட்டத்துல ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுது. அப்போ இந்த ரத்த ஓட்டத்துல பாதிப்பு ஏற்படும் போது என்ன நடக்குன்னா நம்முடைய இருதயம் இயங்குற அந்த அமைப்புல வந்து ஒரு அதிகப்படியான அதிர்வு ஏற்படும். அப்போ ஒரு தடுமாற்றம் ஏற்படும். இப்ப சாதாரணமா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இருதயம் துடிப்பது எப்படி ஒரு அதிர்வின் மூலமாக தான். அது நமக்காக இருந்தாலும் சரி மற்றவர்களை நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு தெளிவாக தெரியும் அந்த அதிர்வின் மூலமாக தான் இருதயம் வந்து இயங்குகிறது. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை போகும்போது அந்த ரத்த குழாய்கள்ல வந்து அந்த பிளெக்சிபிலிட்டின்னு சொல்ற அந்த வளைவுத்தன்மை வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரத்தத்துல அந்த இதயத்துல ஒரு தடுமாற்றம் உருவாகும். இந்த பிரச்சனை வராம இருப்பதற்கு நாம ஒமேகா 3 தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்தோமானால் இவை சீரான ஓட்டத்தை நம்ம ரத்த குழாயில உருவாக்கி கொடுக்கும். ஓகே சார். Yes. And you can see over here, see, look at this, just like a concreted, right? The vessels have been covered by this so-called triglycerides, the deposition of fat. So it becomes absolutely rigid and the flexibility goes off and even the flow of blood is hampered. This leads to heart attack, this leads to stroke and all those things. And it leads to inflammation. And once inflammation happens, it is more dangerous that the person can lose his life at any time. It's the biggest problem. So omega 3 helps in all these. And you know that in our society, most of the people are suffering from this disease, right? Block. We say, 20% block, 80% block, 90% block. That's called atherosclerosis. All these problems. They do angioplasty, they do bypass and all those things. It can be removed off if you take Nutricharge or omega 3 as such. Yes. அப்போ இப்ப பாருங்க நம்முடைய ரத்த குழாய்கள்ல எப்படிப்பட்ட ஒரு அடைப்பு வந்து இங்க உருவாயிருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரைகிளிசரைடு அப்படின்னு சொல்ற அந்த கொழுப்புகள் வந்து படிந்து நம்முடைய ரத்த ஓட்டத்தை வந்து அவை பாதிப்பை ஏற்படுத்திக்கணும். அப்ப இது வந்து டெபாசிட் ஆகி அதுல படிந்து ஒரு காலகட்டத்துல அந்த ரத்தம் வந்து சரிவர அதுல வந்து நமக்கு தேவையான அளவு போக முடியாத அளவு ஒரு அடைப்பு உருவாக்கிட்டன. இப்படி இந்த ஒரு அடைப்பு உருவாகும் போது அந்த ரத்த குழாய்கள் மூலமாக நம்ம உடம்புக்கு வந்து ரத்த இயக்கத்துல வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்திக்கின்றன. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அப்போ இங்க பாருங்க ஒரு சீரோட்டமான ஒரு ரத்த குழாயையும் ஒரு அடைப்பு இருக்கிற ரத்த குழாயையும் பாருங்க. இதன் மூலமாக அடைப்பு ஏற்பட அங்க இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வீக்கம் ஏற்படும். இந்த வீக்கம் ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய பாதிப்பு நம்முடைய ரத்த மண்டலத்துல உருவாகும். அதைத்தான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து 20% அடைப்பு, 80% அடைப்பு, 90% அடைப்புன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வந்து மருத்துவ உலகத்துல சொல்றாங்க. இந்த அடைப்பு, இந்த அடைக்கப்பட்ட இந்த கொழுப்புகளுடைய இந்த விஷயங்களை சரிவர அதை வந்து மாற்றி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொருள் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது இந்த ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட். இந்த ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அதை நீக்கி நம்முடைய ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குவதில் பெரிய அளவுல உதவி புரிகிறது. அப்ப இது வந்து இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு முக்கிய பிரச்சனையாக இருப்பது என்னன்னா இந்த அடைப்பு தான். ரத்த குழாய் அடைப்புங்கிறது வந்து இன்னைக்கு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது. அப்ப இந்த பிரச்சனை வராம நாம ஆரோக்கியமா வாழணும்னா ஒமேகா 3 தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்தோமானால் நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்கும். நாம ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும். ஓகே. Yeah. So as you know, this inflammation happens, this blockage happens, the pressure happens. So naturally the blood pressure will go up. That's the reason why it takes the blood pressure high. Then it also helps you. If you take omega 3, it will reduce. Okay, otherwise the pressure will go up. So take omega 3 and it reduces the high blood pressure. And when you take continuously, it also reduces the structural weakening of the heart due to age. As you know, as we move up, the cell degeneration happens. All the body becomes weak. The cells becomes they lose their textility and all those things. So what actually happens is the structural weakening of every organ happens. And here also, the heart also have the same thing. So due to age, the attack can come at any time because of the weakening of the heart, and the sudden risk of heart attack will be reduced by omega 3. And this is being written in a British journal called Lancet. And you know, the Lancet is what? It is the greatest ever book the doctors always follows. If you go and tell the doctor that it is being written in Lancet, they will not ask you any question. They will take this product as it, because Lancet is a book like that. So omega 3 reduces the risk of sudden heart attack. It's written in Lancet. And not only that, if you find a person who has already had one heart attack, the second heart attack can be prevented by taking omega 3. Yes. அப்போ இப்போ இந்த அடைப்பு ஏற்படும் போது ரத்த அழுத்தத்துல வந்து மாற்றம் அதிகரிக்கும். சோ இதனால அவங்க வந்து ரத்த கொதிப்பு உள்ள நோயாளியாக மாறுவாங்க. அப்போ ஒமேகா 3 வந்து நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு ரத்த கொதிப்புங்கிற பிரச்சனை நமக்கு வருவதில்லை. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒமேகா 3 அந்த அடைப்பை வந்து சரி செய்வதனால ரத்த ஓட்டம் சீராகி நம்முடைய ரத்த கொதிப்பு, ரத்த அதிகரிப்பு வந்து சரி செய்யப்படும். இரண்டாவதா பாத்தீங்கன்னா வீக் அண்ட் ஹார்ட், அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு பாத்தீங்கன்னா நாளடைவுல வயதாக, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார், நாளாக நாளாக அவருடைய வயது முதிரும் போது அவன் உடலில் உள்ள உறுப்புகளும் வந்து வயதாகி கொண்டேதான் இருக்கும். அப்போ இருதயமும் பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய இயக்கத்துல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தடுமாற்றம் அடையும். அப்போ முதுமை அடையும் போது உறுப்புகளும் வந்து தன்னுடைய நிலைப்பாட்டுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும். அப்போ ஒரு வீக்கெண்ட் ஹார்ட்டா இருக்கும்போது அந்த மனிதன் எளிதாக ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனைக்கு போல, அதாவது மாரடைப்புக்கு உருவாவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் வயதாக. அப்போ இந்த பிரச்சனையை சரி செய்வதுல ஒமேகா 3 வந்து நமக்கு பெரிய அளவு, வயதானாலும் நாம் தொடர்ந்து ஒமேகா 3 எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் நம்முடைய இருதயம் சீராக இயங்கி எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாமல் நம்மை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளும். சோ சடன் அட்டாக், மூன்றாவதா பாத்தீங்கன்னா சடன் அட்டாக் வருவதற்கான வாய்ப்பு வராம நம்மளை பாதுகாக்கும். அதே மாதிரி ரெண்டாவது இதை எதுல சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, லான்செட் அப்படிங்கிற லண்டன்ல இருக்கிற மிகப்பெரிய மருத்துவர்களால வந்து இந்த புத்தகத்துல இருக்கிற விஷயங்களை அவங்க வந்து அங்கீகரிக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு புத்தகம், ஒரு பத்திரிகையாக வந்து இந்த லான்செட் இருக்கு. அந்த லான்செட்ல என்னெல்லாம் சொல்றாங்களோ அதை டாக்டர் அப்படியே கண் மூடிக்கொண்டு ஒத்துக்கொள்வார்கள். நாம போய் இதுல லான்செட்ல இது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னானா அந்த டாக்டரை கண் மூடி கொண்டு அதை ஏற்றுக்கொள்வாங்க. அந்த அளவுக்கு லான்செட்ங்கிற ஒரு அந்த பத்திரிகை அமைப்பே சொல்லுது இது வந்து ஒமேகா 3 வந்து ஒரு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு இதாக இருக்குதுன்னு. சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ அடுத்தா பார்த்தோம்னா ஒரு மாரடைப்பு வந்தவர், அதாவது அவருடைய ஹார்ட் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது, இரண்டாவது அட்டாக் வந்த மாரடைப்பு வந்த ஒரு நபராக இருந்தாலும் அவர் தொடர்ந்து ஒமேகா 3 எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் மேலும் அவருக்கு தீவிரமான பிரச்சனை வராமல் இருப்பதற்கு ஒமேகா 3 பெரிய அளவு அடுத்த நிலைக்கு போய் மாரடைப்பு பிரச்சனைகள் வராம அவரை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு ஒமேகா 3 வந்து அவருக்கு பெரிய அளவுல உதவி புரியும். சோ அதனாலதான் ஒமேகா 3 நாம் தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் இந்த இதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் நமக்கு பெரிய அளவுல பாதிப்பை ஏற்படுத்தாம நாம ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு ஒமேகா 3 நமக்கு பெரிய அளவுல உதவி செய்கிறது. ஓகே சார். Yeah. Next, it keeps the joints healthy, and this is the biggest problem what we are facing now. At any age, we find the bones are absolutely weak in our society. People, their strength of the bone is going down on daily basis. So the joints are absolutely unhealthy. So if you take omega 3, the joints becomes healthy. It increases the flexibility and agility of joints. So you can flex your
joints nicely. You can fold, you can run, you can do all those things, right? The flexibility is very high. And also it prevents the bones from becoming brittle and weak. As you can see over here, a very strong bone, healthy bone, that is being, drastically become brittle. The density of the bone has gone. What actually happened? It has become an osteoporotic bone. And osteo means bone, porosis means hole. So you can see a big hole happening here, right? Dwaram. All this becomes. So when a normal bone becomes like this, it becomes osteoporotic bone. And that's the reason why we tell to the old people that don't walk alone, I'll follow you. Because if something is hit or they fall slightly, they will lose or they will fracture their bone, because you can see it's become absolutely weak. So Nutricharge Omega, if you take that, means forget about Nutricharge now. We'll talk about omega-3, then we'll come out with Nutricharge product as such. So omega-3 will definitely help you to make this bone absolutely strong. Yes, sir. மேலும் பாத்தீங்கன்னா ஒமேகா-3 என்ன பண்ணுதுன்னா நம்முடைய மூட்டு இணைப்பு பகுதிகளை வந்து ஆரோக்கியமா வைப்பதற்கு பெரிய அளவுல உதவி செய்கிறது. காரணம் என்னன்னா, நம்முடைய வாழ்க்கையில தொடர்ந்து நாம உபயோகித்து கொண்டிருப்பது நம்முடைய இணைப்பு பகுதிகள் தான். நம்ம வந்து நடப்பதற்கும் உட்கார்வதற்கு எந்த வேலை செய்வதற்கும் வந்து பெரிய அளவுல உதவி பெறுகின்றன. அப்ப இவை வயதாக இவை வந்து தன்னுடைய வலுவை இழக்கும் போது அவை ஆரோக்கியமாக உறுதியாக இருப்பதற்கு இது பெரிய அளவுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா உறுதித்தன்மை, அதாவது வளைந்து கொடுக்கும் தன்மைக்கும் உறுதியான ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கும் நம்முடைய மூட்டு எலும்புகளும் கைகால் மூலம் இணைப்புகள் எல்லாம் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு ஒமேகா-3 வந்து நமக்கு மிகவும் உறுதி செய்யக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கிறது. அடுத்ததா பார்த்தோம்னா நம்முடைய எலும்பு பகுதியில் வந்து ஆரோக்கியமாக இருந்தால்தான் நம்மளால எந்த ஒரு வேலையும் வந்து சரிவர செய்ய முடியும். நம்முடைய எலும்புகள் ஆரோக்கியமாக இல்லை, நொறுங்கும் தன்மையுடையதாக இருக்கிறது என்றால், அது வந்து வீக்காக இருக்கிறது என்றால், அது வலுவிழந்து போய்விட்டது என்றால் நம்மளால எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது. அதனாலதான் இங்க வந்து இது ஆஸ்டியோபோராசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆஸ்டியோபோராசிஸ்னா என்னன்னா, ஆஸ்டியோ என்றால் எலும்பு என்றும், போராசிஸ் என்றால் நமக்கு தெரியும் ஓட்டை என்று சொல்லுவோம். அப்போ எலும்புகள் வந்து ஓட்டை ஏற்பட ஆரம்பித்து விட்டால் அந்த எலும்பு வலுவற்ற எலும்பாக மாறிவிடுகிறது. அதனாலதான் வயதானவர்களை வந்து நம்ம அதிகமாக நீங்க வந்து ரொம்ப தூரம் நடக்கக்கூடாது, அங்க எல்லாம் போகக்கூடாது நம்ம அறிவுறுத்துறோம். காரணம் என்னன்னா, அவங்க இந்த மாதிரி ஆஸ்டியோபோராசிஸாக இருந்தாங்கன்னா, கீழே விழுந்தாங்கன்னா உடனடியாக அந்த இடத்துல வந்து எலும்பு வந்து சேதாரம் அடையும், அதாவது டேமேஜ் ஆகும், பிராக்சர் ஆகும். அப்போ அதனாலதான் நம்ம வந்து இந்த எலும்பு பகுதிகளை வந்து ஆரோக்கியமாக நம்முடைய வாழ்நாள் கடைசி வரைக்கும் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த ஆஸ்டியோபோராசிஸ் போன்ற பிரச்சனைகள் வராம இருக்கணும் அப்படின்னா ஒமேகா-3 தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டாலே போதும், இந்த பிரச்சனைகள் வராம வாழ்நாள் முழுவதும் நம்ம தன்னம்பிக்கையோட வாழ முடியும். ஓகே சார். Yes. Okay. And it also improves the abnormal sugar levels. That if the sugar level is abnormal, that means it is absolutely high or it is absolutely less. It makes the sugar level absolutely normal. So that is another big quality of omega-3. Why it happens like that? Why? How it makes the sugar level normal? Look at this. It is a symbolic picture which will make you understand the things. When you are hungry, you take the food, and from the food, all those digestion and assimilation happens. The glucose gets into the blood, right? This is the violet line. The glucose gets into your blood, so your becomes perfectly strong, perfectly well. But the moment the glucose enters into your blood, the pancreas releases the insulin, as you can see over here, green, right? So whatever glucose is required in the blood, this insulin will keep that over here, and the excess will be taken out of the bloodstream into the different organs. So what actually happens? The secretion and the effectiveness of insulin is increased by taking omega-3. So when the secretion is more and the utilization effectiveness is more, the insulin will provide perfect delivery. The insulin will provide you perfect health. So this is what actually omega-3 do over here. That's the reason why it improves the abnormal sugar level and makes your sugar level absolutely normal in your body. Yes. இந்த ஒமேகா-3 மேலும் நமக்கு வேற என்ன ஒரு பெரிய நன்மையை பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்கியமாக பாத்தீங்கன்னா நீரிழிவு நோயாளிகளை வந்து அவருடைய அந்த சுகர் லெவலுக்கு வந்து குறைப்பதில்லை, குளுக்கோஸ் லெவலை குறைப்பதில்லை, பெரிய சர்க்கரை அளவை குறைக்கிறதுக்கு இது ஒமேகா-3 வந்து பெரிய அளவுல உதவி பண்ணுது. சரி, இது எப்படி இந்த குளுக்கோஸ் அளவை வந்து சுகர் அளவை குறைப்பதற்கு பெரிய அளவு உதவி பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு நல்லாவே தெரியும்
நம்ம சாப்பிடும் உணவு குளுக்கோஸாக மாறி நம்முடைய ரத்த ஓட்டத்தில் கலக்கிறது. இங்க உங்களுக்கு வந்து ஊதா கலர்ல கொடுக்கப்பட்டு என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து குளுக்கோஸ். அப்போ நம்ம ரத்த ஓட்டத்துல குளுக்கோஸ் அதிகமாக சேரும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்முடைய உடம்புல உள்ள கணைய சுரப்பி என்ன பண்ணும், அது இன்சுலினை சுரக்க ஆரம்பிக்கும். அதாவது எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம உடம்புல ரத்த குளுக்கோஸ் இருக்கிறதோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து இன்சுலினை சுரக்க ஆரம்பிக்கும். அதிகப்படியான குளுக்கோஸ் என்ன ஆகும்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற மற்ற உறுப்புகளால தேவையில்லாத குளுக்கோஸ்கள் வெளியேற்றப்படும். அப்ப நமக்கு தேவையான அளவுக்கான இந்த இன்சுலின்களோட சேர்ந்த இந்த குளுக்கோஸ் தான் நம்ம உடம்புல இருக்கிற திசுக்களுக்கும் செல்களுக்கும் போய் நம்மளுக்கு ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அப்போ இந்த தேவையான அளவு நமக்கு சரியான அளவு தேவைப்படக்கூடிய இந்த இன்சுலினை சுரப்பதற்கும் சரியான அளவு கட்டுப்படுத்தி அந்த குளுக்கோஸோடு அவை சேர்ந்து போய் உறுதியான அளவு அந்த செல்களை சேருவதற்கும் ஒமேகா 3 வந்து பெரிய அளவில் உதவி. அதாவது இந்த கணையத்தை வந்து சரியான அளவில் இயங்க செய்வதற்கு ஒமேகா 3 வந்து பெரிய அளவுல நமக்கு உதவி புரியுது. அதனாலதான் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஒமேகா 3 தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளும் போது அவங்களுடைய இன்சுலின் லெவல் வந்து சரியான நிலையில இருக்கும். அவருடைய அந்த சர்க்கரை வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வருவதற்கு இது பெரிய அளவுல உதவி புரிகிறது. ஓகே சார். Yeah. And it also keeps the skin very supple and soft, and that's another big problem, because you know what actually happens, the cells of the skin goes off. So you are very young aged, but it shows that you are very old aged. So 30 years of 30-year-old person will look like 40, 50, 60, like that. And you have seen that there are so many people, some stars, you know, film stars and all, they are 60 but looks like absolutely 40 because of the quality of the skin. And you can also make your skin like that, bright like anything, when you take omega 3 SH, because it keeps the skin very supple and soft, also very healthy and young. Yes. மேலும் பார்த்தோம்னா இந்த ஒமேகா 3 வந்து நம்முடைய சருமம் சொல்ற தோல் பகுதிகளை வந்து ஆரோக்கியமா இருப்பதற்கு நல்ல அளவுல உதவி புரிகிறது. ஏனென்றால் நம்ம வந்து நேரடியாக சில பேரை நம்ம பார்ப்பதற்கு வந்து வயது குறைவாக இருப்பார்கள், ஆனா முதியோருடைய தோற்றம் உடையவர்களாக இருப்பார்கள். அதாவது அவர் வந்து 30 வயதாக இருந்தாலும் 50 வயதுடைய ஒரு முதியோருக்கான தோற்றம் உடையதாக இருப்பார். காரணம் என்னன்னா அவருடைய சருமம் அந்த தோல் பகுதி வந்து ஆரோக்கியமாக இல்லை அப்படின்னு. அதே மாதிரி நம்ம நிறைய சினிமா நட்சத்திரங்களை பாக்குறோம். இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே அவருடைய வயது பாத்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும், ஆனா பார்ப்பதற்கு இளமையை தோற்றமுடையதாக ஒரு 30 வயது உடையவராக இருப்பாங்க. காரணம் என்னன்னா அவர்கள் அந்த அளவுக்கு அவருடைய தோல் பகுதியை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்போ ஆரோக்கியமான இளமையான ஒரு தோல் பகுதி ஒரு சருமம் நமக்கு வேண்டும் என்றால் நாம தொடர்ந்து வந்து ஒமேகா 3 எடுத்துக்கொண்டு வருவோமானால் நம்முடைய இந்த தோல் பகுதி சருமம் முகப்பொலிவு வந்து நல்ல நிலையில இருக்கும். ஆரோக்கியமான ஒரு சாஃப்டான ஒரு மிருதுவான ஒரு ஸ்கின்னாக நமக்கு வந்து கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ அதனாலதான் நம்ம ஒமேகா 3 தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளும் போது நம்முடைய தோல் பகுதி ஆரோக்கியமாகவும் பொலிவு தன்மை உடையதாகவும் நமக்கு காணப்படும். ஓகே சார். Yeah. It also saves you from untimely wrinkles, right? Because the more the suruk comes, you become absolutely old. You look like absolutely old. And it's not only that, the cosmetic value of your body is gone. In fact, you are becoming more unhealthy, right? And the second one is, without omega 3, the hair will look like this, absolutely dry and lifeless. So if you comb or brush your hair, the hair will break and will come off from your skull. And when the hair is dry like this, you can also understand what the scalp will be, right? It will be dry as like this, right? And this is what is called as flaking dandruff. You can see the dead skin is coming off. It will give you irritation. So what you will do is, not only irritation, it will also itching. You know, it will give you itching. So you start itching, and what will happen is, with the dead skin, the hair also comes out. And we are using, because of this advertisement, you know, you see in the TV and everywhere, in the hoardings, the magazines, you see that the anti-dandruff shampoo is being used to remove this dandruff. Unfortunately, that is a very wrong usage, I tell you, because this dandruff happens because of the dryness of the skull and the hair. And when you are using a shampoo which is made of chemical, it will not allow you to help it off. It will make you more drier. When it will become more drier, what will happen? The result will be totally negative. So in the course of the time, it may happen that you are lost off with your hair, which is there on your skull, completely gone, and the skin will become absolutely dry and dead.
So if you take omega-3, this will cut down and it prevents your hair fall and promotes the hair growth. Beautiful, shiny hair. Yes. மேலும் பார்த்தோம் நம்முடைய ஒமேகா-3 எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக முகத்தில் ஏற்படும் சுருக்கங்கள் வராமல் இருப்பதற்கு நமக்கு ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு உதவி புரிகின்றன. அப்ப முக பொலிவுடன் இருப்பதற்கு ஒமேகா-3 நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்தாலே போதும், சுருக்கங்கள் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் முகப்பொலிவுடன். இரண்டாவதா பார்த்தோம்னா முடி உதிர்வு. இப்போ ஒரு மனிதனுக்கு தொடர்ந்து முடி உதிர்றதுக்கு முக்கியமான காரணங்கள் ஒண்ணு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒமேகா-3 நம்ம எடுத்துக்கொள்ளாமல் வந்தாலும் அது முடி உதிர்றதுக்கு ஒரு கண்டிப்பான ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். அப்போ இந்த நாள முடி நீங்க ஒமேகா-3 தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளாம வந்தோம்னா நம்முடைய ஸ்கல் என்று சொல்லக்கூடிய மண்டை ஓட்டு பகுதி அது ரொம்ப ரொம்ப எப்படி சொல்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிலைப்பாடு, உறுதியற்ற நிலைப்பாடோட இருக்கும், ட்ரையாக இருக்கும். அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்ப ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடம் காய்ந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா டேண்ட்ரூஃப்கள் அதிகமாக உருவாகும். டேண்ட்ரூஃப்கள்னா என்ன? நம்முடைய தலைப்பகுதியில ஸ்கல் பகுதியில் இருக்கிற இறந்த செல்கள். அப்ப இந்த இறந்த செல்கள் என்ன ஆகும்னா நமக்கு இரிட்டேஷனையும் அரிப்பையும் ஏற்படுத்தும், தொடர்ந்து நமைச்சலையும் அரிப்பையும் ஏற்படுத்தும். அப்போ இன்னைக்கு விளம்பரங்கள்ல என்ன காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே நம்ம பாக்குறோம், டேண்ட்ரூஃப் ஷாம்பு போட்டா பொடுகு இப்ப நம்ம தமிழ்ல எப்படி சொல்றோம், இந்த பொடுகு போறதுக்கு இவங்க ஷாம்புகளை பரிந்துரைக்கிறாங்க. அப்ப இந்த ஷாம்புகள்ல என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரசாயனங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறது. அப்ப என்ன நடக்கும், ஏற்கனவே நம்முடைய மண்டை ஓட்டு பகுதி ட்ரையாக இருக்குது, காஞ்சி போய் இருக்குது, செல்கள் இறந்து போயிருக்குது. மேலும் அதுக்கு மேல நம்ம ரசாயனத்தை ஊத்தும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மேலும் மேலும் அங்க அந்த செல்கள் ட்ரை ஆகி அவை இழப்பு ஏற்பட்டு முடி மொத்தமாக இழப்பதற்கான அந்த வாய்ப்புகள் அங்கே உருவாகிறது. சோ அப்ப அதற்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நாம ஒமேகா-3 சரிவர எடுத்துக்கொண்டோம், ஆனால் அந்த செல் பகுதிகள் ஆரோக்கியமாகி முடிகள் உறுதியாகும், நல்ல அழகிய கேசத்தை நாம பெற முடியும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அப்போ ஒரு மனிதனுடைய முடி ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கும் பொலிவாக இருப்பதற்கும் பளபளப்பாக இருப்பதற்கும் நாம ஒமேகா-3 தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்தாலே போதும், அவை ஆரோக்கியமாகவும் பொலிவுடன் காணப்படும். ஓகே. Yes. Now, as I told in the beginning that omega-3 is a good fat, a very essential fat, right? We have said that. Here what is actually happening, the bad fat has been removed by this good fat. So it helps in reducing the body fat. You can see over here a symbolic representation that the pant has become absolutely loose to this lady because the unwanted fat has been removed off by using omega-3, right? That's it. And not only that, for ladies, it helps in balancing of hormones. As we have told in so deep during the Nutricharge women presentation that during their young age, that means after menstruation, they become adolescent, right? So during that stage, the balancing of hormone is the biggest problem. So that leads to mood change and irritation and all those things, anger, what all and not. So this balancing of hormones will be done with Nutricharge woman, that's for sure. And you add omega-3 to it, it will be double dhamal. She can walk on the rope. That's a symbolic representation. You can see over here. She can balance everything very nicely. So this hormone imbalance, which causes all problems to the ladies during this developing stage, development period, that will be stopped. Yes, sir. நம்முடைய ஒமேகா-3 பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபேட்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இதுதான் முன்னாடி நம்ம சொன்னோம். என்ன ஃபேட் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஃபேட், நல்ல கொழுப்பு அப்படின்னு சொன்னோம். அப்ப இந்த நல்ல கொழுப்பு என்ன பண்ணும், நம்முடைய உடம்புல இருக்கிற கெட்ட கொழுப்புகளை வெளியேற்றும். அப்ப கெட்ட கொழுப்புகள் வெளியேறிச்சுன்னா என்ன ஆகும், நம்முடைய உடம்பு அந்த கொழுப்புகள் குறைக்கப்பட்டு ஆரோக்கியமான ஒரு உடம்பாக மாறும், உடல் பருமன் குறைக்கப்படும். அப்ப அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அந்த பெண்ணுடைய அந்த பேண்ட் இந்த அளவுக்கு லூஸாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவருடைய உடம்புல இருந்த கொழுப்பு குறைந்து அவங்க இன்னைக்கு நல்ல ஒரு நிலையில இருக்கிறதாக நாம இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ ஒமேகா-3 இதற்கு மிக மிக அவசியமாக இருக்கிறது. அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா பெண்களுக்கு ஏற்படைய ஹார்மோன் பேலன்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை. அதாவது பொதுவாகவே நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் உமனை பத்தி நம்ம பேசும்போது என்ன சொல்லியிருக்கோம், பெண்களுக்கு முக்கியமாக ஏற்படும், அதாவது அவங்க வயது வந்ததுக்கு அப்புறம் உடம்புல ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள். இந்த மாற்றங்கள் எதனாக ஏற்படுகிறது, அவருடைய உடம்புல ஏற்படக்கூடிய ஹார்மோனுடைய அந்த மாற்றத்தினாலதான் ஏற்படுகிறது. அப்போ அந்த நேரத்துல பெண்களுக்கு என்னப்படும், நிறைய பிரச்சனைகள் உடம்புல உருவாகும், இரிட்டேஷன், சொல்ல முடியாத பல பிரச்சனைகள் உடம்புல உருவாகும். இதை எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த ஹார்மோனுடைய ஒரு மாற்றத்தினாலதான்.
இந்த ஹார்மோன் மாற்றத்துக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம், நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் உமனை எடுத்துக்கொள்ளும் போது அதுல நல்ல ஒரு தீர்வு அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே நேரத்துல நம்முடைய ஒமேகா 3 சேர்ந்து எடுத்துக்கொண்டோமானால் அந்த பேலன்சிங், ஹார்மோன் பேலன்சிங் சரியான அளவுல இருக்கும். பெண்களுக்கு எந்த விதமான உறுத்தலும் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் உடம்புல உபாதைகளும் ஏற்படாது. சோ அந்த அளவுக்கு ஒமேகா 3 பெரிய அளவு உதவி பண்ணும். அந்த பெண்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துவாங்க. இந்த கயர்ல எப்படி அந்த பெண் ஒரு பேலன்சிங்கா நடக்கிறத கற்றுக்கொண்டார்களோ அதே மாதிரி வாழ்க்கையில அவங்க உடல் ரீதியாக ஏற்படும் பிரச்சனைகளை அவங்க ஆரோக்கியமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு ஒமேகா 3 நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டோமானால் இந்த ஹார்மோன் பேலன்சிங்கை அது பார்த்துக் கொள்ளும். ஓகே. Yes. Now, omega 3, as I told you, in the blood vessels, the inflammation is being reduced by omega 3. So, omega 3 reduces inflammation not only in the blood vessels, everywhere. Okay. So, what actually happens is it can save us from many life-threatening diseases. As you can see over here, what are life-threatening diseases can it be caused? You know, eye disorders, asthma, diabetes, then colitis and Crohn's disease. This is a disease, this is a problem which happens into the small intestine and large intestine. Then infection, which can happen anywhere, injury anywhere, the psoriasis on the skin, then obesity, of course, the excess fat, then arthritis and joint pain on bones, lung cancer, breast cancer, any sort of cancer. Then cardiovascular disease basically happens with the heart, then allergies anywhere in the body. So all these disorders which are going to be life-threatening can be safeguarded by taking omega 3 by reducing the inflammation. Otherwise, it causes. Yes. நம்முடைய ஒமேகா 3 நம்ம அடுத்ததா தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டோமானால் இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை நம்முடைய ரத்த ஓட்டத்துல இருந்த ரத்த குழாய்களா இருந்தாலும் சரி, உடம்பில் எந்த பகுதிகளா இருந்தாலும் சரி, வீக்கம் அதாவது இன்ஃப்ளமேஷன்ங்கிற பிரச்சனை வரவிடாமல் தடுப்பதற்கு இவை ஒமேகா 3 பெரிய அளவுல நமக்கு உதவி செய்கின்றன. அப்ப இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் வராம இருந்தா என்ன மாதிரி நம்ம உடம்ப வாழ்க்கையில நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பெரிய பெரிய கொடிய நோய்கள் வரவிடாம தடுப்பதுல ஒமேகா 3 ஒரு பெரிய பங்கு தான் அளிக்கிறது. அந்த லைஃப் த்ரெட்டனிங் டிசீஸ்ல என்னவென்று அப்படி பார்த்தோம்னா கண்களில் ஏற்படக்கூடிய பலவிதமான நோய்கள், பல பிரச்சனைகள் இது சரி பண்ணும். ஒவ்வாமைகள், அலர்ஜிஸ் நம்ம உடம்புல ஏற்பட்டால் சரி பண்ணும். அதே மாதிரி இதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வரவிடாம பண்ணும். செரிமான மண்டலத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய உடல் பகுதிகளை ஏற்படுற பிரச்சனைகள் வரவிடாம தடுப்பதுல பெரிய அளவில் ஆஸ்துமா, டயாபெட்டிஸ், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கேன்சர் போன்ற பிரச்சனைகள், லங் கேன்சர் வராம உடல் பருமன் வராம இருப்பதற்கும், சோரியாசிஸ் போன்ற தோல் நோய்கள் வரவிடாமல் இருப்பதற்கும் இந்த ஒமேகா 3 பெரிய அளவுல உதவி புரிகின்றன. அப்போ ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய பெரிய நோய்களான கொடிய நோய்கள் வரவிடாமல் தடுப்பதற்கு சாதாரணமாக இருக்கின்ற ஒரு ஒமேகா 3 தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்தாலே போதும். இந்த பிரச்சனைகள் வராமல் நீண்ட நாட்களுக்கு ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு ஒமேகா 3 நமக்கு வழிவகுக்கும். ஓகே. Yes. And now the biggest problem which we face nowadays, right? If 10 people you see, out of that 6 people will say that I got a thyroid. This also can be relieved if you take omega 3. Look at this. What different action this particular element has got in our body from A to Z. If you say like that, it will not be belittling it. It is much more than that it's doing, right? So omega 3 can provide relief in the case of thyroid. And not only that, if you take regular and long-term use of omega 3, the arthritis problem which makes your joints very stiff and painful, that can also be removed by omega 3 regular intake. What a product. Yes. ஒமேகா 3 அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பெரிய உதவி நமக்கு பண்ணது என்னன்னா, இன்னைக்கு 10ல நம்ம 6 பேரை பார்த்தோம்னா எல்லாருக்குமே இந்த தைராய்டு அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக நமக்கு காணப்படுகிறது. அப்ப இந்த தைராய்டு பிரச்சனையை நிவாரணம் பண்றதுலயும் ஒமேகா 3 நமக்கு பெரிய ஒரு உதவியை செய்கிறது. அப்போ எப்படிப்பட்ட ஒரு பொருளாக இருந்தா இந்த ஒமேகா 3 நம்மோட உடம்புல எந்த பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் சரி செய்வதற்குரிய ஒரு அற்புதமான பொருளாக இருக்கிறது. சோ அதனாலதான் ஒமேகா 3 எடுத்துக்கொள்வது நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உதவி, உடலுக்கு ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக நாம இதை கருத முடியும். அப்போ அதோட மட்டும் இல்லாம
வயதான காலங்கள்ல ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படிங்கிற பிரச்சனைகள் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து காணப்படும். அதனால நம்முடைய கை பகுதிகளில் கால் பகுதி, அதாவது எலும்பு பகுதிகளில், இணைப்பு பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒரு எப்படி சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வலிகள், மூட்டு பகுதியில் அந்த எலும்பு பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய வலிகள், ஸ்டிப்னஸ், அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராம நம்மளை வந்து அந்த பிரச்சனைகளுக்கு உட்படாம தொடர்ந்து நல்ல நிலையில இருப்பதற்கும் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கும் ஒமேகா 3 தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக இந்த பிரச்சனைகள் வராம நம்ம வாழ முடியும். ஓகே சார். Yeah. It also helps in preventing the migraine, right? Most of the people suffers from this. Earlier it was ladies, now even the gents have this problem because of so many problems which is we face in our daily life. You know, the pollution, the unhealthiness from different places. You know, the food which we take all creates all this problem. So the migraine can also be prevented by using omega 3. And some recent researchers have even told us that it proved that omega 3 also helps in reducing the depression, right? So if the person is getting into the depression, that will not happen if you take omega 3 on a very regular basis. Yes. மேலும் நம்முடைய இந்த ஒமேகா 3 பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரைன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை ஒற்றை தலைவலி சொல்ற இந்த மைக்ரைன். இதற்கு காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சூழ்நிலை, நம்ம சுற்றி இருக்கிற பொல்யூஷன் போன்ற என்ன சுற்றுச்சூழ்நிலை பிரச்சனைகளாலும் வேலை செய்யும் அலுவலில் பெரிய மன அழுத்தங்கள், இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருப்பதனாலும் இன்னைக்கு நிறைய பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் ஒற்றை தலைவலி அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை வந்து பூதாகரமாக இருக்கிறது. இந்த ஒற்றை தலை பிரச்சனையை வந்து நம்ம தொடர்ந்து ஒமேகா 3 எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக அதை சரி செய்ய முடியும். அந்த அளவுக்கு ஒமேகா 3 நமக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருளாக இந்த ஒற்றை தலைவலியை நீக்குவதில் நமக்கு உதவி செய்கிறது. மேலும் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமாக ஒமேகா 3 இருக்கிறது. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மன அழுத்தம். இன்னைக்கு நிறைய மனிதர்களுக்கு வந்து மன அழுத்தம்ங்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது. ஆனா அவங்க செய்யும் அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து இன்னைக்கு அதிகளவு அது வந்து அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த மன அழுத்தத்தை குறைப்பதுல நம்முடைய ஒமேகா 3 வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது என்பதை நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. சோ அந்த அளவுக்கு ஒமேகா 3 வந்து நாம் எடுத்துக்கொள்வது மிக மிக சால சிறந்தது. Yeah. Now, from where will you get omega 3? Again, a big problem, big question, right? Omega 3, as you know, it's very, very important for our body. It's a very integral part of our body, but the body doesn't make it. And if you are a vegetarian, then you will also not get fit from the food as such. So, if you take fish at a different regular interval, then the chances of going down this omega level may be stopped, but still it will not be completely taken care of. And it is also not possible to eat fish every day, right? And of course, vegetarians cannot be given fish. So all these is a big problem, right? So from how we'll get these vegetarians and non-vegetarians will get both omega 3, right? A sort of omega 3 which can be given to both vegetarians and non-vegetarians, from where we get it? It's a big question. And omega 3 has to be taken through an external source, a supplement, because we have seen that neither fish will help you or nor the vegetarian food will help you, right? Because if the fish is helping you, the vegetarians will be devoid of it, and if the vegetarian takes some vegetarian food, he will not be getting the omega 3. So from both the says, it is very, 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 very lack of number of amount of this you will be getting. So we need to give it as a supplement, and the omega 3 supplement has to be vegetarian, so that the vegetarians and non-vegetarians both can consume it. And that is what the most important thing, because most of the omega 3 which is available in the market is not vegetarian, right? It is non-vegetarian, and that non-vegetarian omega 3 you cannot give it to the vegetarian people. And there are omega 3 oil, and that omega 3 oil also cannot be given to all. Why? I'll tell you later. Yes. ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு பல நன்மைகளை தரக்கூடிய இந்த ஒமேகா 3 எப்படி கிடைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்கு இருக்கிறது. நம்ம எங்கே அதை எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒமேகா 3 வந்து நம்முடைய உடம்புல எங்கேயுமே கிடையாது, உடம்பால உருவாக்கப்படுவதில்லை. அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். நம்ம உடம்புல எங்கேயுமே இது உருவாக்கப்படுவதில்லை. இரண்டாவதா பார்த்தோம்னா, ஒமேகா 3 நாம் உண்ணும் தினசரி உண்ணும் உணவுல வந்து ஒமேகா 3 நமக்கு தேவையான அளவு இருக்கிறதா பார்த்தோம்னா அந்த அளவுக்கு கிடையாது ஒமேகா 3. இரண்டாவதா பாத்தீங்கன்னா அது எதுல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ல வந்து இருக்குன்னு வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அப்போ மீன்ல கூட ஒமேகா 3 இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது
அதிக அளவுல எந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவையான அளவு இருக்கான்னு நம்மளால சொல்ல முடியல. பட் மீன் எடுத்துக்கொள்வதனால நமக்கு ஒமேகா 3 கிடைக்கலாம். ஆனா சில வகை மீன்களை வந்து அதிகமாகவும் இருக்கலாம். அப்ப தினம் நம்ம மீன் எடுத்துக்கொள்வதனால ஓரளவுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா வெஜிடேரியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சைவ விரும்பிகளுக்கு எப்படி ஒமேகா 3 கிடைக்கும்? அப்ப அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இல்ல. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 2 பேருக்கும் ஒமேகா 3 வந்து சரியான அளவுல வேணும். அதாவது சைவ விரும்பிகளாக இருந்தாலும் சரி, அசைவ உணவு உண்பவர்களாக இருந்தாலும் சரி, 2 பேருக்குமே ஒமேகா 3 வந்து சரியான அளவுல கிடைக்கப்பட வேண்டும். அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி கொடுக்க முடியும்னா சப்ளிமெண்ட் வாயிலாக கொடுக்க முடியும். அப்போ சப்ளிமெண்ட்ங்கிற ஒரு விஷயம் மூலமாக அது வந்து 2 பேருக்கும் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான அளவு நெக்ஸ்ட் பூர்த்தியான அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த சப்ளிமெண்ட் வாயிலாக கொடுக்க முடியும். ஆனா இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நாம பாக்குற பலவிதமான சப்ளிமெண்ட்கள் ஒமேகா 3 கொடுக்குற சப்ளிமெண்ட்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாமே வந்து வெஜிடேரியன் கிடையாது. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா அசைவமா, அதாவது மீன்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு உணவாக தான் இருக்கு, அசைவ பொருளாக தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் சார். அப்போ இந்த வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் வந்து 2 பேருக்கும் எடுத்துக்கொள்ள ஒரு சப்ளிமெண்டாக இருக்கணும், எல்லாருக்கும் உதவுற ஒரு இதுவாக இருக்கணும். இன்னைக்கு அது மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா அதிகமாக நான் வெஜிடேரியன் தான் இருக்குது. அப்போ இந்த வெஜிடேரியன் அப்படிங்கிற இந்த நான் வெஜிடேரியன் வந்து நம்ம வந்து ஆயில் மூலமாகவும், அதாவது ஃபிஷ் ஆயில் சொல்ற அந்த ஆயில் மூலமாகவும் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். ஆனா ஆயிலாக நம்ம ஒமேகா 3 எடுத்துக்கொண்டால் என்ன மாதிரி பாதிப்பு வரும் அப்படிங்கறத நான் அடுத்த இதுல சொல்றேன். ஓகே சார். Yeah. Now, where will one get vegetarian omega 3? Again, question, right? Very simple answer. And we are the most luckiest of the people around. Nutricharge Veg Omega is the best source of vegetarian omega 3. And why we say that, I'll tell you. அப்போ நமக்கு ஒரு சரியான ஒரு தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, 2 பேருக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி வெஜிடேரியன் ஒமேகா வந்து இன்னைக்கு நமக்கு கிடைக்கிறது. அந்த வெஜிடேரியன் ஒமேகா 3 எங்க கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா மூலமாக வெஜிடேரியன் முழுக்க ஒரு வெஜிடேரியன் ஒமேகா 3 ஆக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அப்போ இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா தான் நமக்கு முழுக்க சைவத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வெஜ் ஒமேகாவாக நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே சார். நெக்ஸ்ட். Yeah, so this is a supplement that is Nutricharge Veg Omega. Now we'll enter into our product. Till now we have only talked about omega 3. Now we'll club that along with our product, and you'll understand that how nicely our product stands in that place and how good it is. So this is supplement that is Nutricharge Veg Omega is made with the help of modern and patented technology. And what is that? We'll see. The first and most important is it is inside vegetarian and outside also is vegetarian. So inside vegetarian, outside also vegetarian. Now outside is vegetarian because the shell of this capsule, basically the shell of the capsule you find in the medical shop or you find outside Nutricharge is made of gelatin, it's bone ash or bone powder. So that is a non-vegetarian one and not very pure and not very healthy. But Nutricharge, all capsules are made of carrageenan. So carrageenan is a plant which you can see beneath the sea, and with the juice only it is made. So due to this, the capsule is totally 100% vegetarian from inside as well as outside. You take any capsule from Nutricharge, whether it's Nutricharge Veg Omega, whether it is DHA Twist, whether it is Nutricharge View or S5, everything is made of carrageenan. That's the reason why all the capsules are absolutely vegetarian. And this particular technology is brought from America directly to us. And we have made a plant in Sikkim. And this is a patented one. So nobody can produce the same quality of omega and capsules in India apart from Nutricharge. Yes. இந்த நம்முடைய இந்த வெஜ் ஒமேகா வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இது ஒரு சிறப்பாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு சப்ளிமெண்ட் நமக்கு. ஏன்னா இதற்கான தொழில்நுட்பம், அதாவது நவீன தொழில்நுட்பத்தில் காப்புரிமை பெறப்பட்ட ஒரு தொழில்நுட்பத்துல நமக்கு வந்து இது வேற யாருமே செய்ய முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு தொழில்நுட்பத்துல காப்புரிமையோட நமக்கு வந்து இதை கொடுக்குறாங்க. அந்த வெஜ் ஒமேகா பாத்தீங்கன்னா முழுக்க இது வந்து ஒரு சைவ பொருள். அதாவது இதில் உள்ளிருக்கும் பொருளாக இருந்தாலும் சரி, வெளியே இருக்க சாதாரணமாக நாம் வெளியே மருந்து கடைகள்லயோ இல்ல நியூட்ரிசார்ஜை தவிர்த்து மற்ற வெளியே எங்கேயாவது நம்ம வாங்கும் போது
அந்த பொருட்கள்ல இருப்பது வந்து நான் வெஜிடேரியன் சொல்லக்கூடிய, அதாவது அந்த வெளிப்பகுதி, அந்த கேப்சூல் சொல்ற அந்த உரைப்பகுதி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெலாட்டின் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அசைவ பொருளால உருவாக்குது. முக்கியமாக பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சாம்பல்ல எலும்பு சாம்பல் வந்து உருவாக்கப்படுகிறது. அப்போ நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் நிறுவனம் மட்டும்தான் முழுக்க இது வந்து தொழில்நுட்பம் பாத்தீங்கன்னா நவீன தொழில்நுட்பம், அமெரிக்காவில இருந்து பெறப்பட்ட தொழில்நுட்பம். இதற்கு காப்புரிமை இருக்கிறது. இந்தியாவில் வேற யாருக்கும் இந்த பேட்டர்ன் கிடையாது. நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜுக்கு மட்டும்தான் இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம். அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெளிப்புற இந்த பகுதி வெஜிடேரியன் சொல்லும் பாத்தீங்கன்னா இது கராகினான் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இயற்கையான ஒரு பாசியின் மூலமாக தாவரத்தினால வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ்ல இருக்கிற எல்லா பொருட்களுடைய அந்த வெளிப்பகுதி கேப்சூல் என்பது முழுக்க இந்த கராகினால தான் உருவாக்கப்படுகிறது. அவ எவையெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வெஜோமேகா, அப்புறம் நம்முடைய டிஹெச்ஏ, அப்புறம் ட்விஸ்ட், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வியூ, அப்புறம் கடைசியா S5, இவை எல்லாமே முழுக்க சைவ கேப்சூல்கள் தான். சோ அது எல்லாமே நம்முடைய இந்த கராகினான் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டது. ஓகே சார். Yes. So it is important to understand some other facts also about omega-3, right? We'll understand that omega-3's facts, some of the facts, and that we will attach with our vegetarian Nutricharge omega and how it is. Let us see that, right? Okay. First thing about omega-3 is that the oil, as I told you in the beginning, that there are some companies which has come out with omega-3 oil. This oil turns rancid, that is, it gets spoiled on coming in contact with the environment. So that means if you have got a bottle of omega-3 oil, only the first 2 doses may be the good one. After that, it will become spoiled, because if it comes in contact with the environment or the air, it will definitely go bad. So you cannot use this. So this is the fun fact of the omega-3. Number 2 fact is, so we need to give it as an encapsulated form, right? So that is the reason why omega-3 or Nutricharge Veg Omega is being given to you as an encapsulated separately. So one capsule has got 1 dose, absolutely, right? That's one thing. And total omega is 420, and Veg Omega is 250 milligram of omega-3 in it. And the second fact about omega is this should not be heated. This omega-3 enriched oil should not be heated, because most of this is being taken by flaxseed. Okay, so when you heat the flaxseed, only the oil comes out, and when you heat the oil of omega-3, it will give you absolutely adverse effect than the good effect. Why you are taking omega-3? You are taking omega-3 to safeguard your cell, and even to safeguard the oxidative stress which can lead to the free radical scavenging. So on heating, this omega-3 gets destroyed. So there is no point in taking this. So if you take a capsule like that, which is being heated and produced, free radicals will develop inside, and it will cause you a very harm to our body. What will you do? It will kill the cell, and the cell will degenerate. On the one side, you will say, sir, I am taking, you will say that I am taking the other omega-3. But you know that that will not help him, because it is not totally vegetarian. It is not, it is prepared with heating technology. So all this is a big problem. So I'll tell you what is the good fact about Nutricharge Veg Omega. Yes. இந்த omega-3 உடைய முக்கியமான சில காரணங்களை பத்தி நாம இப்ப சொல்றோம். நமக்கு நல்லாவே தெரியும் omega-3 உடைய அவசியம், அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுல முக்கியமா சில விஷயங்களை நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுல என்னன்னா, omega-3 வந்து ஆயிலாக இன்னைக்கு வந்து நிறைய நிறுவனங்கள்ல வெளியே கிடைக்குது. அப்போ நல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம இதுல தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, omega-3 ஆயிலாக இருக்கும் நிலையில் அது எப்போது வெளிமண்டலத்துல சுற்றுப்புற அந்த மண்டல பகுதியில வந்து அது தொடர்பு வைக்கிறதோ, அப்போ அது வந்து தன்னுடைய தன்மையை இழந்துவிடும். நமக்கு எதிராக அது வந்து ஒரு பாய்சனாக கூட அது மாறிவிடும். அப்போ சாதாரணமா நீங்க omega-3 ஆயிலாக வாங்கி 1 வாட்டி 2 வாட்டி யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா அதுக்கு மேல யூஸ் பண்ணும்போது அது கண்டிப்பாக நமக்கு எதிராக செயல்படும். அதனாலதான் omega-3 நம்ம வந்து கேப்சூல் வடிவத்துல நம்ம உருவாக்கி நம்ம கொடுக்குறோம். ஏன்னா வளிமண்டலத்திற்கு கூட அது எந்த விதமான தொடர்பும் ஏற்படக்கூடாது. ஏற்பட்டால் அது பாதிப்பு, அது நமக்கு பெரிய தீமையை உண்டாக்கும். சோ அதனாலதான் கேப்சூல் வடிவத்துல omega-3 செய்யப்பட்டு நமக்கு நம்முடைய வெஜ் ஒமேகாவை நமக்கு கொடுக்குறாங்க.
அடுத்ததா பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஒமேகா 3 நமக்கு நம்முடைய வெஜ் ஒமேகாவோ ஒவ்வொரு கேப்சூலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சரியான அளவுல ஒரு தனித்தனி கேப்சூலாக நமக்கு வந்து ஒரு இதுல பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஒரு மாசத்துக்கு தேவையான 30 கேப்சூலாக ஒவ்வொரு கேப்சூலாக உருவாக்கி கொடுக்குறாங்க. இதுல ஒமேகா இருக்கிற அளவு பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார் 420 mg வந்து ஒரு கேப்சூல் இருக்குது. அதுல ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட் பாத்தீங்கன்னா 250 mg வந்து அதுல சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒமேகா 3 வந்து நம்ம எக்காரணம் கொண்டு ஆயிலாக இருந்து அதை வந்து நாம அந்த கேப்சூல்ல அடைக்கும் நேரத்துல அதை எக்காரணம் கொண்டு சூடேற்றக்கூடாது, சூடுபடுத்தக்கூடாது. இப்போ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பிளாக்சீட்ல தான் அதிகம் ஒமேகா 3 இருக்கு. அதுல இருந்து நாம வந்து அதை தனியாக பிரிச்சு எடுக்கிறோம். அப்போ இந்த பிரித்தெடுக்கப்பட்ட இந்த ஒமேகா 3 மேலும் நாம வந்து ஹீட் பண்ணோம்னா அந்த ஒமேகா 3 அது தன்னுடைய தன்மையை இழந்து விடும். அப்ப சாதாரணமா ஒமேகா 3 எதுக்கு நம்ம உடம்புக்கு தேவைப்படுது? ஃப்ரீ, அதாவது நம்ம உடம்புல ஏற்பட்ட ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து சரி பண்றதா, செல் சிதைமானம் ஏற்படாம அதை வந்து செல்களை ஆரோக்கியமாக வைப்பதற்கு தான் நாம வந்து ஒமேகா 3 நம்ம உடம்புல வந்து பெரிய அரணாக செயல்பட்டு நம்ம செல்களை சூழலை பாதுகாக்கிறது நம்ம தெரிந்து கொண்டோம். அப்போ இந்த சூடேற்றப்பட்ட ஒமேகா 3 என்ன ஆகும்னா அது ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸா உடம்புல, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார், ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸா நம்ம உடம்புல வந்து உருவாகிவிடும். அப்போ ஒமேகா 3 நாம சூடுபடுத்தக்கூடாது. அது சூடுபடுத்தினா நமக்கு எதிர்வினையே செய்யும். நாம என்ன வினைக்காக நம்ம ஒமேகா 3 நம்ம உடம்புல தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்கிறோம்? நம்முடைய செல்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்காக, அரணாக இருப்பதற்காக. ஆனா என்ன நடக்குது? சூடேற்றப்பட்ட ஒமேகா 3 எடுக்கும் போது நாம நினைப்பதற்கு எதிராக செயல்பட்டு ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்பட்டு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அதிகமாக உருவாகி ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக மாறி செல்கள் சேதாரம் அடைந்து நமக்கு பலவிதமான பிரச்சனைகளை உருவாக்கும். அதனால எக்காரணம் கொண்டும் ஒமேகா 3 சூடுபடுத்தக்கூடாது. ஓகே சார். Yeah, and that is the reason why, sir, I always tell that when you take Nutricharge Veg Omega, you should not take it with hot water, you should not take it with hot tea, milk or coffee. You need to take it with a normal temperature with water, right? That's one thing. And the second thing is, when you buy this Nutricharge Omega from the PUC, see to it that you are not keeping it inside your scooter dicky, because it will get heated. You see to it that you are not keeping it inside your car and closing it and leaving it for 1 hour or 2 hours, and then you take the car and go back to your home. Never do that. And see to it that if you are in the PUC, these products are not directly in contact with the sun. So if the sun rays, the sunlight comes into your PUC, see to it that you are not keeping this Veg Omega or DHA for that matter in those places where the sun is directly falling. So these are all important things which you should take care, right? And because this is another good quality of Nutricharge Veg Omega, it is being produced by a fantastic technology which is known as cold pressed technology. So it is not heated at any point of time. So omega 3 oil is not heated in the entire process of making of Nutricharge Veg Omega. And that is the reason why I told you in the beginning that the vegetarian omega which is available in the market, you will not have any competition or any match with Nutricharge Veg Omega, because Nutricharge Veg Omega is the best and is the best and is the best. And it is absolutely beneficial also because it keeps you absolutely healthy because of these technologies which you have been used, which gives you only a good health. Yes. இது முன்புள்ள ஸ்லைட் சார். ஸோ அதனாலதான் நம்ம ஒமேகா 3 வந்து ஹீட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றோம். முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா ஒமேகா 3 வெஜ் ஒமேகா நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் போது சூடான தண்ணி கூடயோ இல்ல சூடான டீ காஃபி கூடயோ நம்ம இதை வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதாவது சூடான எந்த ஒரு பானத்து கூடயும் நாம வெஜ் ஒமேகாவை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்பதை நான் சொல்கிறேன். மேலும் பார்த்தோம்னா பியூசிகள்ல நாம வந்து வெஜ் ஒமேகா நம்ம வாங்கும் போது நாம வாங்கிட்டு நம்ம வந்து டிராவல் பண்றோம், பயணம் பண்ணும்போது நம்முடைய பைக்ல நம்ம வந்து நம்முடைய பின்பகுதியிலயோ இல்ல சைடிலேயோ அந்த ஹீட் ஆகுற மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கிற நிலைமையில அதை நாம வைக்க கூடாது. மேலும் கார்கள்ல நம்ம டோர் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு காரை வந்து லாக் பண்ணிட்டு தான் போகும்போது உள்ள வெஜ் ஒமேகா வச்சோம்னா உள்ள ஏற்படுற அந்த ஹீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா அது பாதிப்பு அடையும். மேலும் பாத்தீங்கன்னா பியூசிகள்ல முக்கியமா சூரிய ஒளி படக்கூடிய இடத்துல நம்ம வெஜ் ஒமேகாவையோ டிஹெச்சையோ வைக்கவே கூடாது. ஏன்னா அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். சோ சூரிய ஒளி படாத பகுதியாக பார்த்து விழாத பகுதியாக பார்த்து நம்ம வெஜ் ஒமேகாவும் டிஹெச்சையும் வந்து வைக்க வேண்டும். இதுதான் நாம தெரிய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் எல்லாருமே.
ரெண்டாவதா பாத்தீங்கன்னா இது செய்யப்படும் விதம் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த ஒரு தொழில்நுட்பம். அதற்கு பேர் வந்து கோல்டு பிரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய தொழில்நுட்பம். இந்த கோல்டு பிரஸ் தொழில்நுட்பம் என்னன்னா, இந்த ஒமேகா 3 ஆயில் உருவத்துல இருந்து இது கேப்சூல்ல அடைக்கப்பட்டு இது பேக்கிங் ஆகிற எந்த ஒரு கட்டத்திலையும் இது ஹீட் செய்யப்படுவதில்லை, சூடேற்றப்படுவதில்லை. முழுவதும் கோல்டு பிரஸ்ங்கிற ஒரு நிலையிலேயே வந்து இது வந்து அடைக்கப்பட்டு நமக்கு பேக்கிங் ஆகி வருகிறது. சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த தொழில்நுட்பம். அதனாலதான் வெளிய மார்க்கெட்ல இருக்கிற மற்ற எந்த ஒரு பொருட்களை வெஜ் ஒமேகா கம்பெனி கொடுக்க பொருட்களாக இருந்தாலும், ஒமேகா 3 பொருட்களாக இருந்தாலும், அதை விட மிகச்சிறந்த ஒரு பொருள் என்னன்னா அது நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா தான் மிகச்சிறந்தது, மிகச்சிறந்தது, மிகச்சிறந்ததுன்னு என்னால சொல்ல முடியும். அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த தொழில்நுட்பத்துல நம்ம வெஜ் ஒமேகா இருக்குது. இதை எடுத்துக்கொள்வதனால நமக்கு நிறைய பயன்கள் கிடைக்குது, நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குது. சோ அதனாலதான் இந்த வெஜ் ஒமேகா நமக்கு மிகவும் ஒரு சிறந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ஒமேகா 3 ஆக நாம எடுத்துக்கொண்டு ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும். ஓகே சார். Yes. Basically, one capsule of Nutricharge is enough to fulfill your daily requirement, but that will only happen if your body is absolutely perfect. There is no fat, according to the scanner. What is the 20% of fat in your body? Then muscles is absolutely adequate. Water level is adequate. Bone is adequate, and totality your health is absolutely wonderful. Then what capsule is enough? But it is not so in 99% of the people, because our body doesn't make it, and we don't have this omega 3 in our body. Even 1% can lead to a big problem we have learned. So initially, if you give it to someone, you tell them at least for 2 to 3 months, take 2 capsules daily. If a person is already taking some other medicine, he requires to, for example, if is a blood pressure patient, is a cholesterol patient, he's got triglycerides and cholesterol and heart attack, all those things, then he need to take 3 capsules daily. And if a person is very, very fatty, obese, then he also needs to take 3 capsules daily. Now, how to take? You need to take after food. So if a person is taking 3 times daily, that means he need to take after breakfast, after lunch, and after dinner. And when he is taking this, he need to take it with 1 glass of water. Okay. And after that, slowly, slowly, you can taper down into 1 capsule daily. Maybe after 3 months, maybe after 4 months, even after 5 months. But the more you will take, it will help you a lot. And this is how you need to take it. Yes, sir. நமக்கு இவ்வளவு நன்மைகள் அதை தருது. அப்படிப்பட்ட இந்த ஒமேகா 3 நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்வதனால நம்முடைய உடம்புல இருக்கிற கொழுப்பு, நம்முடைய எலும்பு பகுதிகள், தசை பகுதிகள், உடம்புல இருக்கிற எல்லா பகுதிகளும் வந்து நல்ல ஒரு அமைப்பாக மாறி நமக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு உடல் பகுதியை நமக்கு வந்து ஒமேகா 3 தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்வதனால கிடைக்கிறது. அப்போ நல்ல ஒரு உடல் அமைப்பு கிடைக்கிற இந்த ஒமேகா 3 இப்ப நம்ம சாதாரணமா யாருக்காவது நம்ம பரிந்துரைக்கும் போது முதல்ல அவருக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஏன்னா இத்தனை வருடங்கள் நம்ம உடம்புல இது உருவாக்கப்படுவதில்லை. அப்போ இத்தனை வருடமா அவர் உடம்புல எந்த அளவுக்கு அவருடைய உடல்நிலையில அது ஒமேகா 3 இருக்குமா, என்ன நிலையில அவருடைய உடல்நிலை இருக்குன்னு தெரியாது. அதனால பரிந்துரைக்கும் போது ஒரு 3 மாதங்களாவது தொடர்ந்து 2 கேப்சூல்களை தினமும் எடுத்துக்கொள்ற மாதிரி நம்ம வந்து பரிந்துரைக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா இந்த ரத்த கொதிப்பு நோய் உள்ளவர்கள், இந்த சர்க்கரை நோயாளிகள், இல்ல வேற பல சம்பந்தமான மற்ற பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க, இவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அதே மாதிரி உடல் பருமன் இருக்கிறவங்க, அதிகப்படியான உடல் எடை இருக்கிறவங்க, இவங்களுக்கு எல்லாம் 3 கேப்சூல்கள் வந்து நம்ம பரிந்துரைக்கலாம். அந்த 3 கேப்சூல் எப்படி பரிந்துரைக்கலாம் அப்படின்னா, உணவுக்கு பிறகு எந்த 3 வேளையிலும் எடுக்கிற அந்த உணவு எடுத்துக்கொண்டதன் பிறகு நாம இந்த ஒமேகா 3 வந்து எடுத்துக்கொள்வதற்கு நாம பரிந்துரைக்கலாம். சோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒமேகா 3 தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்வதன் அவங்களுக்கு படிப்படியாக அந்த மாற்றம் ஏற்படும் ஒரு நிலையில ஒரு நார்மலாக ஒரு சாதாரண நிலைக்கு அவங்க போக ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக குறைத்து கொண்டு தினம் வந்து 1 கேப்சூல் எடுக்கிற மாதிரி நம்ம அதை பரிந்துரை செய்ய முடியும். அப்போ மொத்தத்துல நம்ம ஒமேகா 3 எந்த அளவுக்கு அதிகமாக எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம், நல்ல ஒரு ஆரோக்கியம் நமக்கு வந்து உடம்புக்கு கிடைக்கும். சோ அந்த அளவுக்கு ஒமேகா 3 நமக்கு பெரிய பெரிய அளவுல நன்மைகளை செய்யும். ஓகே சார். Yes. Now, how much to take, that doesn't make any sense now, because I've already told you about the dosages. But whenever you take, you need to take 1 glass of water, right? And who should take? Okay, all the people about 10 years. Forget about 14. Here it is in 14, but about 10 years, everybody can take, and it is very, very necessary also to take. Okay. So see to it that every person above the 10 years of age is being taking it, and that will definitely help him a lot. Until when to take? Of course, it is a simple question now because everybody knows the answer.
for a very long time. You can see our picture over here. A small girl is there and an older lady is there with a stick over there. Here a small boy is there and an older man is there with a stick. That means all this time you need to take it. That is, if you are young, you become a middle-aged one, then you become a old lady. Continuously, you need to have this in your body, because even 1% reduction in omega-3 may cause a huge problem. We have already learned. So for a very long time, you need to take it. And when it should be taken after. ஒமேகா 3 வந்து who should take அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது. யார் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10, அதாவது 10 வயதுக்கு 14 வயது கொடுத்திருக்குது. ஆனா 10 வயதுக்கு மேற்பட்ட யாருக்கு வேணாலும், குழந்தைகள்ல இருந்து 10 வயதுக்கு மேற்பட்ட யாருக்கு வேணாலும் நம்ம வெஜ் ஒமேகாவை வந்து தாராளமா பரிந்துரைக்கலாம். அது சாதாரணமா பாத்தீங்கன்னா தண்ணி அதுக்கு கூட அதிகமா எடுத்து கொண்டு நம்ம அதை பரிந்துரைக்கணும். அதே மாதிரி அடுத்த கேள்வி என்ன பாத்தீங்கன்னா, எவ்வளவு நாளைக்கு நாம எடுத்துக்கலாம், எவ்வளவு காலங்களுக்கு நாம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஆனா இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எளிதான ஒரு கேள்வி. ஏன்னா இதோடைய நன்மையை தெரிஞ்ச யாரும் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இங்க பாருங்க, ஒரு பெண் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வயதான ஒரு நிலைமைக்கு, அதாவது கொஞ்சம் ஒரு யங்கர் ஸ்டேஜ், மீடியம் ஸ்டேஜுக்கு வர ஒரு பெண்ணா இருக்கிறாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கையில கோலூன்றிய ஒரு மூதாட்டியாக இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஒரு ஆண் எடுத்துங்க, வாலிப பருவம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு முதுமை நிலைமை, ஒரு மீடியம் சைஸ்ல ஒரு நிலைமையில இருக்கிறாங்க, மத்திய பருவம், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வயதானது. அப்போ நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், என்ன வயதானாலும், ஒரு 80-90 வயது ஆனாலும் நமக்கு omega-3 அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம ஆரோக்கியம் இருக்கிறதுக்கு மிக அவசியம். காரணம், 1% உடம்புல குறைந்தாலே பெரிய பாதிப்புகளை உருவாக்கும். அதனால நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவைக்கும் தொடர்ந்து omega-3 எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கை ஆரோக்கியமாக இயங்குவதற்கு omega-3 நமக்கு பெரிய நன்மைகளை செய்யும். ஓகே. Yes. Now, who should it be taken? When should it be taken? I've already told you. After food, you need to take it. Okay. Now, there is no comparison. We don't want to go deep into that at all. But still, we know that there are products who cost you more than 24, more than 20, more than 60, more than 80, even 100 rupees per capsule omega-3 is available in the market. And look at the price of Nutricharge Veg Omega. Very, very little. Most of the companies ask us, how you give this? That is what Nutricharge is. So see to it that cost-wise also it is absolutely economical. Everybody can afford. Not only that, it contains everything what is required by omega as such. Yes, sir. ஸோ எப்போ எடுத்துக்கலாம்னு நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டோம். தண்ணி, அதாவது சாப்பாட்டுக்கு பிறகு நம்ம வந்து வெஜ் ஒமேகா எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒப்பீடு, கம்பேரிசன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். நம்முடைய வெஜ் ஒமேகாக்கு எந்த ஒரு ஒப்பீடும் கிடையாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு வெஜ் ஒமேகா நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது நியூட்ரிஷன் மூலம். ஆனாலும் இன்னைக்கு சந்தையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிங்க பாத்தீங்கன்னா 20 ரூபா, 30 ரூபா, 50 ரூபா, 100 ரூபாய்க்கு மேல வரைக்கும் ஒரு கேப்சூல் விற்கிற நிலைமையில இன்னைக்கு வந்து நிறைய கம்பெனிங்க இருக்கிறாங்க. அந்த கம்பெனிகள் எல்லாம் ஆச்சரியமா கேட்கிற ஒரு விஷயம்னா, எப்படி நீங்க இவ்வளவு மிக குறைந்த விலையில கொடுக்குறீங்க? நம்முடைய வெஜ் ஒமேகா ஒரு நாளையுடைய நேர பாத்தீங்கன்னா விலை பார்த்தோம்னா 6 ரூபா தான். எப்படி இந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியுது? அதுதான் நியூட்ரிசார்ஜ், அதுதான் நம்முடைய நிறுவனம். ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை, ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய ஒரு வெஜ் ஒமேகாவை நமக்கு மிக குறைந்த விலையில, அதில் ஒரு வெஜ் ஒமேகா எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக எத்தனையோ மனிதர்கள் வந்து ஆரோக்கியமா வாழ்வதற்கான ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் மூலமா பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால இதற்கு எந்த விதமான ஒப்பீடும் கிடையாது. நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா, நியூட்ரிசார்ஜ் இஸ் த பெஸ்ட்.